guys, Happy New Year to all. Welcome 2026. So, firstly, I thought to keep it as a post like Happy New Year and prosperous, healthy New Year to all. But again, I thought the whatever the video I will do now, it will be a 150th video. So, New Year is also coming. So, I thought to make it a little bit special, like not exam related, but I want to say few positive words, like little bit motivation, you can say. I know it's very early to say, whatever at the stage I am, it is early to say, but I want to take a little bit freedom from you all, and I want to say these positive words. At least if one person will get affected anochu, if one person will get inspired from these words, I will be very happy. Okay, so considering when I've checked my YouTube analytics, majority of them are not majority, most of them like 18 years to 34 years. So mostly aspirants are watching my ఛానల్ దట్ ఎడ్యుకేషన్ కాబట్టి బ్యాంక్ రిలేటెడ్ కాబట్టి ఐ విల్ టెల్ వర్డ్స్ అంటే మోస్ట్లీ ఇన్ ఆ సెన్స్లో చెప్తాను, నాట్ అబౌట్ ఎవ్రీ అంటే లైఫ్లో ప్రతిదీ, లైక్ నాట్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ లైఫ్ కాదు. ఇట్లా స్టూడెంట్ మోడ్, ఆస్పిరెంట్ మోడ్లో ఎస్పెషలీ ఫ్రమ్ 24 టు ఈ 34 ఇయర్స్ కన్సిడర్ చేస్తే హౌ అనేది నేను ఐఎమ్ కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే వర్డ్స్ అనమాట. ఓకే, బట్ డిస్క్లైమర్ లాగా నేను ఐ వాంట్ టు టెల్ ఈస్, ప్లీజ్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఎనీ, if my words are hurting you or if you are feeling any discomfort or impractical, try to forgive me and skip the video. Okay, so firstly 21, see, considering majority of your education like degree or professional degree, you will complete by the age of 21. 2021 you will complete the graduation level. Okay, degree or professional degree, anything. And whoever, see, I'm not telling about higher studies, first category. Higher studies, leave it like PG, PhD, whatever the profession you take. Okay, but considering 21 years you will passed out from your education life. Okay, now you will search for job. So in that category, especially 20 to 23, okay, these 2 years, okay, you will these 2 years, like this 22 years will be your stepping year into your practical world. Okay, this first 21 years of your life is different, and from 22 years your life will be very different than you think right now. So whoever are watching this video at this age, okay, you can think that life is chill. Okay, you have completed college years, now what you should do, how you plan your, these 2 years are very precious years that you can't even imagine how your rest of your years will go. Okay, and these 2 years are సో కేర్లెస్ అంటారు కదా, నాట్ సీరియస్, అట్లా ఆ ఇయర్స్ ఉండేది కూడా ఈ ఇయర్ అనమాట. ఓకే, మోస్ట్లీ పీపుల్ విల్ నాట్ బీ సీరియస్ అబౌట్ లైఫ్ అట్ దిస్ స్టేజ్ 20 to 23 బికాస్ కాలేజ్ అయిపోయింది. ఓకే, you will take some time, like what you should do. You will not be that much serious because when you realize, when you know how your life will be after 25 plus, you will not even leave 1 second of your time in these years, because these 20 to 23 years are very precious, which you lay your building. It will be your foundation to your career. Okay, be it job. See, in this with this year is only about people who are trying to set their career. Okay, not higher studies pakkan bettanడి, only job related. Those who want to become independent, like I should start earning money from my own, I should be financially independent. Okay, so whoever are, especially to all girls and boys who are early to set their career, like కొంచెం ఫైనాన్షియల్గా సెటిల్ అవ్వాలి ఫాస్ట్గా అనుకున్న బాయ్స్కి, అండ్ టు ఆల్ ద గర్ల్స్. ఓకే, సో హూఎవర్ అట్ దిస్ స్టేజ్, ప్లీజ్ బీ సీరియస్ అబౌట్ లైఫ్. ఓకే, ఫస్ట్ సెట్ యువర్ టార్గెట్. Like if you want to job, private job, it's your own choice, like whatever you feel like. But when you are entering the competitive field, అంటే government exams, if you are entering in a competitive field, how your mind should be, ఎలా అనేది ఐ విల్ టెల్ అనమాట. అంటే డోంట్ థింక్ అదర్వైజ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ సెట్ యువర్ టార్గెట్ గోల్.
not because someone is doing that, ప్రిపేరింగ్ ఫర్ దట్ జాబ్. నాట్ నాట్ అంటే పేరెంట్స్ చెప్తున్నారనో, లైక్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ సజెస్టింగ్ కాదు. వాట్ గోల్ యు ఆర్ సెట్టింగ్ ఈ దిస్, ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ వీడియో ఆల్సో ఫర్ దాట్ వన్ పర్సన్. ఓకే, యూ షుడ్ బి చూసింగ్ యువర్ గోల్. ఓకే, యూ కెన్ ఎర్న్ మనీ ఇన్ ఎనీ వే. ఓకే, ప్రైవేట్ జాబ్కి వెళ్ళొచ్చు, పార్ట్ టైమ్స్ చేసుకోవచ్చు, వాట్ ఎవర్. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ సెట్టింగ్ ఇన్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్, ఈ కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో వెన్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్, యూ షుడ్ బి వెరీ ఫోకస్ ఉండాలి. అంటే మీ గోల్ని మీరే చూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఐ హోప్ ఇన్ బిట్వీన్ కొంచెం మోటివేషన్ టైప్ కాబట్టి, ఐఎమ్ నాట్ యూస్ టు దిస్ ఇంగ్లీష్ కాబట్టి ఇన్ బిట్వీన్ ఐ గెస్ మోస్ట్ ఆఫ్ తెలుగు వస్తుంది. బట్ ఓకే, ట్రై టు అడ్జస్ట్ అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో దిస్ ఇయర్స్ ఫోకస్, కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో ఎంటర్ అయ్యారంటే ఫోకస్ ఉండాలి. ఓకే, సో టు హ్యావ్ దట్ ఫోకస్ యూ షుడ్ చూజ్ యువర్ ఓన్ గోల్. అంటే ఎందుకు, బీట్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్, రైల్వే ఎగ్జామ్, యూపీఎస్సి, స్టేట్ ఎగ్జామ్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యూ షుడ్ చూజ్ యువర్ ఓన్ గోల్. ఓకే, ఇఫ్ కన్సిడరింగ్ ఏ జాబ్ అయినా పర్లేదు. బట్ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటే వీ కాంట్ ప్రెడిక్ట్, అంటే ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి, ఎప్పుడు లేదు కాబట్టి. ఓకే, యూపీఎస్సి అంటే నాకు అసలు రైటే లేదు ఆ ఎగ్జామ్ని గురించి చెప్పేది. బట్ యూపీఎస్సి లాంగ్ టర్మ్ గోల్, అంటే ఇమీడియట్గా సక్సెస్ అయ్యే వాళ్ళు విత్ ఇన్ 1 year, అంటే 1 year ప్రిపరేషన్ మోడ్, 1 year ఎగ్జామ్ ప్రాసెస్, 2 years మినిమం ఉంటుంది కాబట్టి. బట్ ఐ గెస్ ఓన్లీ 10%, అంటే కన్సిడరింగ్ ఆల్ ది ఇప్పుడు వరకు చూసిన దాంట్లో 2 yearsలో సక్సెస్ అయ్యే వాళ్ళు తక్కువ ఉంటారు. బట్ మనం ఎప్పుడు ఆ మెజారిటీ అంటే పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి కాబట్టి, ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడు ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నవి మనం అంటే సెటిల్ అవ్వాలి ఇమీడియట్గా అనుకున్నప్పుడు, హయ్యర్ ఛాన్సెస్లో సెటిల్ అయ్యేవి జాబ్స్ చూస్ చేసుకుంటే బెస్ట్ అనేది నా ఒపీనియన్. ఓకే, ప్యూర్గా మీకు ప్యాషన్ ఉంది యూపీఎస్సి అంటే ఎలా అన్నా నేను అవ్వాల్సిందే ఐఏఎస్, నాకు బ్యాక్లో ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లేదు, నేను ఫైనాన్షియల్ బర్డన్స్ లేవు, నేను అంటే ఈ గర్ల్స్కి అయితే మ్యారేజ్ ప్రపోజల్స్ లేవు, బాయ్స్కి అయితే ఎర్లీ ఫైనాన్షియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లేవు అనుకుంటే యూ కెన్ యూపీఎస్సి కూర్చోవచ్చు. అంటే హయ్యర్ స్టడీస్ చేయాలనుకోండి మీ ఓన్ ప్రొఫెషనల్లో, అది వేరేది. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ యువర్ ఓన్ థింకింగ్ అనమాట. బట్ కెరియర్ చూస్ చేసుకున్నప్పుడు ప్యూర్లీ యూపీఎస్సి వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఒకటి 2 yearsలో సెట్ అవుతామని, బికాస్ మీ ఓన్ క్యాలిబర్, మీకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నది మీకే తెలుస్తుంది. ఎవ్వరు 10thలో మార్క్స్ వచ్చినాయి, ఇంటర్లో మార్క్స్ వచ్చినాయి, డిగ్రీలో వచ్చినాయి, కెరియర్ సెట్ చేసుకోవడం, లైక్ టు గెట్ అ జాబ్, ఈ మార్క్ షీట్స్కి సంబంధమే లేదు. ఈ జాబ్ వెన్ యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ యువర్ టాలెంట్, అంటే మీ ఓన్ క్యాలిబర్ మీకు తెలుస్తుంది. నాకు 10thలో 90 వచ్చినాయి కదా అని నాకు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే జాబ్ రావాలని లేదు. ఇంటర్లో నాకు 950+ వచ్చింది, నేను గ్రాడ్యుయేషన్లో నాకు గోల్డ్ మెడల్ ఉంది, లేకపోతే అంటే గోల్డ్ మెడల్ అనుకోదులే, గోల్డ్ మెడల్ వచ్చిందంటే ఇందులో కొంచెం సీరియస్నెస్ ఉంటేనే కదా, సో సారీ ఫర్ దట్ వర్డ్. బట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో ఫస్ట్ క్లాస్ డిస్టింక్షన్ వచ్చిన ఈ జాబ్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో వస్తుందని మనం వి కాంట్ ప్రెడిక్ట్ అనమాట. సో లివింగ్ ఎవ్రీథింగ్ దిస్ 21 years బిహైండ్, వెన్ యూ ఆర్ సెట్టింగ్ యువర్ టార్గెట్, ఓకే, చూజ్ ఇన్ దట్ వే, ఆ మోడ్లో నేను చెప్తున్నాను అనమాట. యూపీఎస్సీ తీసుకుంటే 2 years ఎవరికైతే బాయ్స్కి అయితే ఎర్లీ ఫైనాన్షియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉండవో, గర్ల్స్కి ఏ మ్యారేజెస్ ప్రపోజల్స్ ఉండవో, దెన్ మీరు యూపీఎస్సీ కూర్చోండి. అది కూడా కంప్లీట్గా మీ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్తోనే, అంటే ఆ ప్యాషన్, ఎలా అన్నా నేను ఐఏఎస్ అవ్వాలి, ఎలా అన్నా యూపీఎస్సీ సర్వీసెస్ అంటే మిగతా ఉంటాయి కదా, ఐపీఎస్, ఐఆర్ఎస్ అట్లా ఉండాలి అనుకుంటే యూపీఎస్సీకి వెళ్ళండి. 2 yearsలో సక్సెస్ అయితే హ్యాపీ. మినిమం 2 years కదా, 1 year ప్రిపరేషన్, 1 year ఎగ్జామ్ ప్రాసెస్, 2 years ఓకే. లేదు నేను ఇమీడియట్గా నా కాల్ మీద నేను నుంచోవాలి, సో యూపీఎస్సీ లాంగ్ గోల్ కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఏదైనా ఒక జాబ్లో సెట్ అయ్యి మిగతావి నేను అచీవ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఏంటి అంటే మీకు చూసుకోవాలి. అంటే ఏంటి, ఎందులో మనం త్వరగా, అంటే మన 6 monthsలోనో 1 yearలోనో ఏ జాబ్ మనం ప్రిపేర్ అవుతే మనం త్వరగా సెటిల్ అవుతాం. లైక్ ఇఫ్ యూ కీప్ గుడ్ ఎఫర్ట్, 1 yearలోనో 6 months, 1 year, బికాస్ మన కెరియర్ పెట్టుకున్నప్పుడు మనం 1 year అన్న ఎఫర్ట్ పెట్టుకోవాలండి మినిమం. అది 6 months, 1 year అది కాదు, అది మనం పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఎందులో మనం త్వరగా సక్సెస్ అవుతామో, ఎందులో మనకి వెళ్తే మనం ఈజీగా మనం త్వరగా సెటిల్ అవుతామనేది చూసుకోవాలి. సో బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ ఇయర్ పడతాయి,
అలాగే మనకి అంటే ప్రాపర్ ప్లానింగ్గా ఉంటుంది. లైక్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, రిజల్ట్స్, మెయిన్స్, లైక్ ఆ ప్రాసెస్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్లో ఉంటుంది, రైల్వేస్లో కూడా ఉంటుంది. బట్ ఎస్ఎస్సి అది ఓకే. బట్ బ్యాంక్ కనుక మీరు చూస్ చేసుకుంటే, బికాజ్ నేను బ్యాంక్ లైఫ్ అంటే ఎగ్జామ్ చూసాను కాబట్టి బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ చూసుకుంటే హౌ యూ షుడ్ ప్లాన్. ఓకే, బ్యాంక్లో ఏదన్నా ఎస్బీఐ, ఐబిపిఎస్, ఆర్బీఐ, ఓకే, అదర్ ఇన్సూరెన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఏవన్నా కానీ యూ నీడ్ టు ఒక 1 ఇయర్ మీరు డెడికేషన్గా ఉండాలి. ఓకే, సో ఆ 1 ఇయర్ ఎలా ఉండాలి, మీ మైండ్ ఎలా ఉండాలి. ఓకే, సో if bank exam is your target, okay, when you decide you want to get into banking sector, insurance, whatever it is, so first option అంటే ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చే థాట్ ఏంటి అంటే వెదర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కోచింగ్ ఆర్ నాట్. అంటే పర్టికులర్ అంటే సీరియస్గా ఫాస్ట్గా అంటే ఫస్ట్ ద థాట్ యూ విల్ గెట్ ఈస్ వెదర్ టు టేక్ కోచింగ్ ఆర్ నాట్. ఏ డిగ్రీ అయినా ఏ స్ట్రాంగ్ లైక్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్, ఇన్సూరెన్స్, వాట్ ఎవర్ యూనో ఆ సిలబస్ చూసుకుంటే క్వాంట్, రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. కాబట్టి యూ విల్ ఫస్ట్ థింక్ అబౌట్ ది కోచింగ్. ఓకే, if you can take coaching, there is nothing wrong. See, this is my personal opinion. There is nothing wrong in taking coaching. If it is possible for you, if you can afford coaching, be it online coaching or offline coaching, మీ ఏరియాలో లేకపోతే ఆన్లైన్ అయితే మీకు నచ్చిన లైక్ మీ కోచింగ్ ఆల్సో యూ షుడ్ ఫీల్ ఎవరో సజెస్ట్ చేశానని కాకుండా, బికాస్ ఎవ్రీ వన్ టీచింగ్ స్టైల్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఓకే, ఏది మీకు కన్వీనియంట్ ఉంటుంది, లైక్ విచ్ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈస్ కన్వీనియంట్ అంటే వాళ్ళు చెప్పేది మీకు మంచిగా అర్థమవుతుంది అనుకుంటే యూ కెన్ టేక్ ఇట్ కోచింగ్. ఓకే, అది మీ ఓన్ రీసెర్చ్ మీరు చేసుకోవాలండి. ఎవరైనా సజెషన్స్ ఇచ్చినా కూడా మాక్ వీడియోస్ కానీ అంటే ఎలా ఉంటుంది కోచింగ్ అనేది మీరు ఓన్ ఇంట్రెస్ట్గా తీసుకోండి కోచింగ్. ఓకే, దెర్ ఈజ్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్. ఓకే, సో బట్ పర్సనల్లీ ఐ విల్ నాట్ సజెస్ట్ ఎనీ పర్టికులర్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఇది ఈ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్కి ఇది ఫేమస్, ఈ పర్టికులర్ జాబ్కి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫేమస్ అని ఐ విల్ నాట్ రికమెండ్. ఓకే, అది మీ ఓన్ చాయిస్, మీ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్గా మీరు తీసుకోండి. ఓకే, సెకండ్ ఆప్షన్ సెల్ఫ్ స్టడీ. అంటే ఈ వెదర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రిపేర్ ఆన్ యువర్ ఓన్, దిస్ ఈజ్ జాబ్ ఈజ్ లైక్ అ హెల్దీ మీల్. అంటే ఒక కంపారిటివ్ మోడ్లో నేను ఐ వాంట్ టు సే జాబ్ ఈజ్ అబౌట్ హెల్దీ అండ్ హ్యాపీ మీల్. ఓకే, సో ఇన్స్టిట్యూట్ కోచింగ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ మేక్ అంటే కోచింగ్ తీసుకుంటే ఏంటి అంటే దే విల్ అంటే టైం సేవింగ్ అనొచ్చు, సీరియస్నెస్, దే విల్ బ్రింగ్ ఎవ్రీ ఇంగ్రీడియంట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అ హెల్దీ మీల్, హ్యాపీ మీల్. దే విల్ బ్రింగ్ ఎవ్రీ ఇంగ్రీడియంట్ అండ్ దే విల్ కుక్ ది రెసిపీ అండ్ దే విల్ కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ అనమాట. హౌ అంటే ఆ హ్యాండ్స్లో పెట్టింది మీరు ఎలా తింటారు, హౌ మచ్ క్వాంటిటీ యూ విల్ ఇట్, వెదర్ యూ విల్ ఈట్ ఎవ్రీథింగ్ దే ప్రొవైడ్, లైక్ ఎంత లీవ్ చేస్తారు, లేదా ఏదన్నా ఏంటి మీల్ ఇలా ఉంది, ఈ ఇంగ్రీడియంట్ ఎందుకు ఉంది, అట్లా ఉంది, ఇచ్చింది ఇచ్చినట్టుగా మీరు మీల్ తింటారనేది ఐ గెస్ ఓన్లీ ఫ్యూ విల్ డూ దట్. ఓకే, మళ్ళీ బికాస్ అందుకే కదా ఇప్పుడు 100% 100 స్టూడెంట్స్ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయితే 100కి 100 రావు జాబ్స్, ఫ్యూ మెంబర్స్. ఎందుకంటే బికాస్ కంప్లీట్గా ఆస్పిరెంట్ హ్యాండ్స్లో ఉంటుందండి. ఇన్స్టిట్యూట్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, బట్ ఆస్పిరెంట్స్ మైండ్ సెట్ బట్టి వెదర్ దే విల్ టేక్ దట్ మీల్ ఇన్ హౌ దే ఫీల్ అనేది మ్యాటర్. కాబట్టి ఈ కోచింగ్ అంటే అది ఉంటుంది అనమాట, స్పూన్ ఫీడింగ్ టైప్. దే విల్ బ్రింగ్ ఎవ్రీ ఇంగ్రీడియంట్, దే విల్ కుక్ రెసిపీని కుక్ చేసి మీ హ్యాండ్స్లో పెడతారనమాట. ఇది ఒక సైడ్. ఎవరైతే కోచింగ్ ఇంట్రెస్ట్ లేరు, సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఏంటి ఎట్లా ఉంటుంది ఎగ్జామ్స్ ఏంటి అనేది, ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఐడియాస్ లైక్ దాట్ హౌ టు ప్రిపేర్ అన్నప్పుడు ఏంటి అంటే యూ షుడ్ బ్రింగ్ యువర్ ఓన్ ఇంగ్రీడియంట్స్. అంటే రెసిపీకి ఏం కావాలో, ఒక హెల్దీ హ్యాపీ మీల్కి ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి, రెసిపీ ఎలా చేసుకోవాలనేది 100%కి 200% యూ కెన్ గెట్ జాబ్. ఓకే, మీకు ఆ క్యాలిబర్ ఉంది, ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఉంది. యూ కెన్ సే సిస్టర్ వీ హ్యావ్ జీరో నాలెడ్జ్, నాకు ఏ ఫౌండేషన్ లేదు, ఇఫ్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ నాకు మ్యాథ్స్ కొంచెం వీక్ ఉన్నా, రీజనింగ్ నేను చేయలేను, నాకు కొంచెం సజెషన్స్ కావాలి అనుకుంటే ఫౌండేషన్కి టైం పట్టొచ్చు. అంటే మీరు లైక్ ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చుకోవడానికి రెసిపీకి కావాల్సినవి స్టార్టింగ్ కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది, బట్ వెన్ యూ బ్రింగ్ యువర్ ఓన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మీరు ఓన్ తెచ్చుకుంటే మీరు రెసిపీని మెల్లిగా మీరు టైం పట్టిన టేస్టీగా చేసుకుంటారండి ఆ మీల్ అనేది. అది మాత్రం ఐ కెన్ సే దట్. ఓకే, వెదర్ ఆ టైం పట్టినా కూడా
ఒక టేస్టీ మీల్ మీరు చేసుకోగలుగుతారనమాట. ఓకే. ఎలా అనేది నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. అంటే ఎలా ఒకవేళ మీరు కోచింగ్ తీసుకోకుండా సెల్ఫ్‌గా ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటే ఎలా? ఏంటి అనేది. ఓకే. సో, ఫస్ట్ 3 సెక్షన్స్ బ్యాంక్ ఆర్ ఇన్స్యూరెన్స్, క్వాంట్, రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్ ఫౌండేషన్ పిల్లర్స్ టైప్ అనమాట. అంటే ఈ జాబ్స్ రావాలి అంటే అక్యురసీ అండ్ స్పీడ్. ఓకే. అక్యురేట్గా ఉండాలి ఆన్సర్స్. స్పీడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టైం లిమిట్ ఉంటుంది. ఫాస్ట్గా చేయాలి, అక్యురేట్గా చేయాలి. కాబట్టి ఈ 3 పెట్టుకోవాలి. ఓకే. సో రెసిపీస్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎక్కడ? యూట్యూబ్, టెలిగ్రామ్. ఓకే. మీకు యూట్యూబ్లో బ్యూటిఫుల్ అంటే మంచి మంచి టీచర్స్ ఉన్నారు. అది మీ ఓన్ అనమాట. అంటే మీకు లైక్ ఇట్లా బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ అండి. మీకు ఒక అంటే మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే క్వాంట్ ఒక 100 టీచర్స్ ఉంటారు, రీజనింగ్ 100. ఇట్లా ఒకటే ఇన్స్టిట్యూట్లో అందరూ ఉండరు. ఓకే. సో మీ చూస్ అది మీ ఎట్లా అంటే ఏ సార్ చెప్తే నా బ్రెయిన్లోకి వెళ్తుంది, ఏ రీజనింగ్ వింటే నాకు ఈజీగా ఉండి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. సో అది కూడా యూనిక్ అండి. ప్రిపరేషన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ ఓన్ అంటే యూనిక్ అనమాట. ఒక స్టూడెంట్కి సమ్వన్ ఈజ్ సజెస్టింగ్ మన ఛానల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కౌశిక్ మొహంటి సార్ ఉన్నారు, యాప్టిట్యూడ్ అనమాట. ఎక్సలెంట్ సార్, చాలా బాగా చెప్తారు, అసలు డౌట్ లేదు. అంటే నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఇది. కౌశిక్ మొహంటి సార్ బాగా చెప్తారు సార్. మన ఛానల్ పేరు కెరియర్ డిఫైనర్. సో సార్ విల్ సే వెరీ గుడ్ థింగ్. ఓకే. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను ఇప్పుడు నాకు సార్ చెప్పేది బాగుందని ఇఫ్ ఐ సజెస్ట్ చూడండి. ఓకే. యూ విల్ వాచ్ వన్ వీడియో, బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ఎనీథింగ్ ఇమీడియట్గా స్టాప్ చేసేయాలి. ఓకే. మీ బ్రెయిన్ని స్ట్రెస్ చేయకూడదు. అరే సార్ బాగా చెప్తారు, నాకు 10 మెంబర్స్ రికమెండ్ చేశారు సార్ని. బికాస్ సార్ ఇప్పటికిప్పుడు సార్ క్వాంట్ ఎగ్జామ్ పెట్టినా కూడా సార్ ఫుల్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారు. 1 or 2 మార్క్స్ మిస్ అయినా కూడా సార్, ఎందుకంటే సార్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ దట్ ఆ సబ్జెక్ట్లో. ఓకే. కానీ అంత ఎక్స్పీరియన్స్డ్ సార్, అంత బాగా చెప్పే సార్, అంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు అంటే నేను కంపల్సరీ నాకు క్వాంట్ రావాలంటే ఆ సారే వినాలని లేదు. మళ్ళీ చెప్తున్నా, వై ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్ దిస్ అంటే జస్ట్ బికాస్ అదర్స్కి అర్థమవుతుందని మనకు అర్థం అవ్వాలని లేదు. ఓకే. సో అకార్డింగ్లీ చూజ్ యువర్ మెంటర్. ఎవరైనా సరే యూట్యూబ్లో చెప్తున్నాను నేను. ఇప్పుడు కోచింగ్ అంటే మనం ఫీజు కడతాం కాబట్టి కంప్లీట్గా జాబ్ డ్యూరేషన్ వరకు వాళ్ళనే ఫాలో అవ్వాలి. కానీ అంటే కోచింగ్ అవుట్ సైడ్ మళ్ళీ మీ ఓన్గా మీరు చూసుకోవచ్చు. కానీ బట్ మనీ పెట్టాం కాబట్టి వాళ్ళని ఫాలో అవ్వాలనుకుంటాం కాబట్టి అది వేరే థింగ్. బట్ సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్లో ఏంటి అంటే వెన్ యు ఆర్ గైడింగ్, అంటే ఎవరన్నా మీరు చూస్ చేసుకుంటున్నారు లైక్ ఈ సబ్జెక్ట్ వీళ్ళని ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే. అలా చూస్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటి అంటే ట్రై టు చూస్ పర్సన్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఓన్ క్యాలిబర్. అంటే మీ ప్రిపరేషన్కి తగ్గట్టు ఎవరు చెప్తే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. ఓకే. సబ్జెక్ట్ 0 నుంచి బాగా చెప్తున్నారు. ఓకే. ఏం కాదు, టైం తీసుకోండి. ఒక 1 month మీరు ఈ బికాస్ నౌ January 1st అని తీసుకుంటే మీకు, ఎందుకంటే మీ బ్రెయిన్ ఆటోమేటిక్గా వన్ థింగ్ ఐమ్ టెల్లింగ్, యువర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ యూ థింక్. ఓకే. చాలా బ్యూటిఫుల్. ఓకే. బై బర్తే వచ్చింది అది. 10th ఇంటర్ ఈ మార్క్స్ పట్టో లేకపోతే సొసైటీ మిమ్మల్ని ఈ టైంలో పెట్టింది. మీరు అరే బికాస్ ఈ టైంలో ఈ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతుంటే కూడా దే విల్ లుక్ డౌన్. అమ్మా ఈ ఎగ్జామ్కి నువ్వు ప్రిపేర్ అవుతున్నావా, అంత ఈజీగా సక్సెస్ అవ్వలేవు, అది ఎంత కష్టమో తెలుసా, ఎంత అలా చెప్తారు. బట్ అవన్నీ పక్కన పెట్టి మీ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్గా మీరు ఈ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ చూస్ చేసుకుంటే, ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నా బికాజ్ నేను బ్యాంక్ దాంట్లో ఉన్నా కాబట్టి ఓన్లీ బ్యాంక్ దానికి చెప్తున్నాను అనమాట. మళ్ళీ ఎస్ఎస్సి, రైల్వే, యూపీ అని కాకుండా, స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ కాకుండా. సో మీరు బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ చూస్ చేసుకున్నప్పుడు సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఎవరు చెప్తే మీకు బాగుంటుంది, అంటే ఎవరు చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సో డోంట్ థింక్ అదర్వైజ్ అంటే లెందీగా అవుతుంది ఎక్కువసేపు అని. ఏంటంటే ఐ డోంట్ నో హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ విత్ వీడియో బికాజ్ నేను ఏం ప్లాన్ చేసుకోలేదు. అంటే వర్డ్స్ అట్లా ఫ్లో అయిపోతున్నాయి. సో ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ చూస్ చేసుకున్నప్పుడు ఏ సార్ చెప్తే, ఏ మేడం చెప్తే మీకు బాగుంటుంది, మీ బ్రెయిన్ తీసుకొని మీకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. బికాస్ ఈ జాబ్ అంటేనే ఫోకస్ అండ్ డిసిప్లిన్ ఉండాలి. ఆ 2 ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే వస్తాయండి. ఫోర్స్ చేసి పుష్ చేసి ఎవరో చెప్తున్నారని చేస్తే మీరు చేయలేరు. ఇన్ బిట్వీన్ డ్రాప్ అవుతారు, లేకపోతే మీరు లాస్ట్ వరకు వెళ్ళినా యూ విల్ లూజ్ అనమాట. సో మీరు మంచి ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో జాబ్ కొట్టాలి, ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఏదైనా ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయాలి అనుకుంటే మంచి మెంటర్నే చూస్ చేసుకోండి. ఎవరో చెప్తున్నారని కాదు, సజెషన్స్ తీసుకోండి. డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ టేక్ సజెషన్స్. ఓకే.
ఈ క్వాంట్ ఫీల్డ్లో ఎవరు బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ, రీజనింగ్ ఎవరు బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ, ఇంగ్లీష్ ఎవరు బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ, ఏ బుక్స్ మంచి సోర్సెస్. బికాస్ సమ్వన్ ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు టీచింగ్ వీడియోస్ లేకపోయినా బుక్స్ చూసి వాళ్ళు ఓన్గా ప్రిపేర్ అవుతారు. అంటే వాళ్ళకి ఆ క్యాలిబరీ ఉంటుంది కొంతమందికి. ఓకే, బుక్స్ చూసి వాళ్ళ ఓన్గా వాళ్ళకి అర్థమవుతాయి, లైక్ సొల్యూషన్స్, క్వశ్చన్స్, ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్ వాళ్ళే ఓన్గా అనలైజ్ చేసుకొని అలా ఉంటుంది. ఓకే, అలా ఒకటి. సో ఏ బుక్స్ తీసుకుంటే మనకి మంచిది, అలాగే ఏ సోర్సెస్ ఫాలో అవుతాయి అనేది అది ఇంకోటి అనమాట. సో మీరేంటంటే నేను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, కౌశిక్ మొహంటి సార్ మంచి సార్, చూసుకోండి. కానీ అర్థం అవ్వలేదంటే యూ షుడ్ మళ్ళీ వేరే సార్. కాకపోతే ఈ ప్రిపరేషన్ మోడ్లో ఓన్లీ ఒక్కరినే ఫాలో అవ్వండి. అది ఎవరైనా సరే ఫాలో ఓన్లీ 1%, సారీ 1 పర్సన్. అది కూడా ఏంటంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కాదు. రీజనింగ్ బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ చాయిస్, క్వాంట్ బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ, ఇంగ్లీష్ మీ బ్రెయిన్కి తగ్గట్టు. ఐమ్ స్ట్రెస్సింగ్ దిస్ అవుట్. ఓకే, మీ బ్రెయిన్ సపోర్ట్ చేసే మెంటర్నే చూడండి. ఓకే, సో దట్ ప్రిపరేషన్ మీకు స్మూత్గా ఉంటుంది, ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఎవరో అమ్మో ఈ సార్ బాగా చెప్తున్నారు అయినా నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే నా దగ్గర సబ్జెక్ట్ లేదేమో, నేనే జీరో ఏమో అలా ఫీల్ అవ్వద్దని ఇది చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకేనా, ఇది ఒకటి చూస్ చేసుకోండి. సెల్ఫ్ కోచింగ్ అంటే కోచింగ్ ఏం లేకుండా సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఫస్ట్ చూసుకోండి సిలబస్ ఏంటి, ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఏంటి. ఓకే, సో అలా చూసుకోండి ఏ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్, ఎగ్జామ్ సిలబస్, ఈచ్ సబ్జెక్ట్లో ఎవరు బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ అనేది మీరు చూస్ చేసుకోండి. ఒకటి చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ప్రాసెస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, స్టార్టింగ్లోనే స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వస్తాయి డెఫినెట్గా. ఫస్ట్ ఇవన్నీ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఐ థాట్ ఆఫ్ సేయింగ్ దాట్. ఓకే, ఫస్ట్ హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్. యాక్చువల్లీ నేను ఈ ఇయర్ కూడా యాక్చువల్లీ హెల్తీగా ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కరు మెజారిటీ ఆఫ్ విల్ అంటే హెల్త్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తారండి ఈ ప్రాసెస్లో. అంటే కెరియర్ డిప్రెషన్ అనొచ్చు. కెరియర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ స్టార్టింగ్లో అంత అనిపించదు. అయినో 22-23 స్టార్టింగ్ ఆఫ్ కెరియర్ కాబట్టి కొంచెం సీరియస్నెస్ తక్కువ ఉంటుంది. 25+ వాళ్ళకి నాకు అర్థం అవుతుంది, లైక్ దే విల్ అండర్స్టాండ్ మై వర్డ్స్ అనమాట. హెల్త్ ఎంత పోతుంది, స్లీప్ ఉండదు, టైంకి ఫుడ్ ఉండదు. ఫుడ్ ఉంటే ఫుడ్ ఉండిద్ది, మనం తినమనమాట. తినే ఇంట్రెస్ట్, స్లీప్, నిద్రపోవాలనే ఇంట్రెస్ట్ అన్నీ పోతాయి అనమాట మన చుట్టూ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ బట్టి. సో హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అండి. హెల్త్ షుడ్ బి యువర్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, ఓన్లీ ప్రయారిటీ అనను. హెల్త్ షుడ్ బి యువర్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. ఇఫ్ హెల్త్ ఈజ్ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లాస్ట్. వాట్ ఎవర్ యూ విల్ డూ ఇన్ ఫ్యూచర్, హెల్త్ పోయిందంటే ఇంక అసలు యూ కాంట్ ఈవెన్. దట్స్ వై ఐమ్ సేయింగ్ డోంట్ లూజ్ యువర్ హెల్త్. ఓకే, హెల్త్ మైండ్లో బికాస్ ఎవ్రీ వన్ విల్ హ్యావ్ దట్ 24 hours. సో యూ షుడ్ ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ. వెన్ యూ ప్లాన్ యువర్ డే అంటే 24 hours షెడ్యూల్ పెట్టుకుంటే హెల్త్, స్లీప్ షుడ్ మస్ట్ 7 hours స్లీప్. ఇంకోటి చెప్తాను, ఈ కెరియర్ వచ్చే వాళ్ళందరూ ఒక ఉంటుంది, స్లీప్ని సాక్రిఫైస్ చేయాలి, ఫుడ్ని సాక్రిఫైస్ చేయాలి. ఒక 1 year కష్టపడితే లైఫ్ మారుతుంది. కష్టపడాలంటే క్వాలిటీ టైంని పెట్టుకోవాలని, నంబర్ ఆఫ్ టైంని ఇంక్రీజ్ చేయమని కాదు. ఇప్పుడు మీరు స్లీప్ తగ్గించి ఎక్కువ టైం క్రియేట్ చేసుకొని సఫర్ అయితే అది ఇది నా పర్సనల్ అండి. సక్సెస్ అవ్వరండి మీరు. అంటే సక్సెస్ అయినా కూడా అది మీకు మెల్లిమెల్లిగా ఇంపాక్ట్ ఫ్యూచర్లో యూ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నమాట. అలా కాదు, క్వాలిటీ టైం పెట్టుకొని ఉన్న టైంని బాగా యూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, స్లీప్కి సాక్రిఫైస్ చేసుకొని ఫుడ్ సాక్రిఫైస్ చేసుకొని వద్దు. మీ లైఫ్ 24 hours అంటే హెల్తే, మీ కెరియరే. ఓకే, ఏదో 1 year నేను అన్నీ వదిలేసుకొని కష్టపడతా అంటే, వదిలేసుకోవడం అంటే ఏవి, ఎంటర్టైన్మెంట్, సోషల్ మీడియా, ఇవి కూడా అది మీ కెపాసిటీ అండి. నేను ఎంటర్టైన్మెంట్ మేనేజ్ చేసుకోగలుగుతా అంటే చేసుకోండి. నేనైతే అసలు అన్నీ సొసైటీతో కట్ అయిపోయి ఓన్లీ ఎగ్జామ్ మోడ్లో ఉండమని నేను చెప్పను. ఓకే, అది మీకు తెలిసిపోయింది ఇంకా ప్రాసెస్లో. ఓకే, మీ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నప్పుడు ఓకే సొసైటీ నుంచి వచ్చే ప్రెజర్స్ లేకపోతే ఆ ఒపీనియన్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఆటోమేటిక్గా కట్ అయిపోతాయి అవి సొసైటీ నుంచి. బట్ ఎవరైతే ఈ స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లో ఉంటారో ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వరు కదా, అరే ఏముంది మనకేం మస్తు టైం ఉంది 30 years వరకు ఎప్పుడైనా సెట్ అవ్వచ్చు అనే ఒపీనియన్స్ ఉంటుంది కదా. సో వాళ్ళకి నేను చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకే, సో స్లీప్ని సాక్రిఫైస్ చేయొద్దు, ఫుడ్ని సాక్రిఫైస్ చేయొద్దు. ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ అనుకోండి 5 to 8 hours, 8 hours కూడా కాదు 5 to 6 hours మంచి టైం అనమాట. ఇయర్స్ అంటున్నా, సారీ, 5 to 6 years చాలా మంచి టైం అనమాట. సో మీరు 5 to 8 years కనుక 8 years అని వస్తుంది, 8 hours per day.
ఓకే, హెల్దీగా మీరు యాక్టివిటీస్, ఎక్సర్సైజులు కానీ, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ, స్లీప్ కానీ అన్నీ పెట్టినాక ఎవ్రీ వన్ కెన్ క్రియేట్ దిస్ టైం. ఒక 5 to 8 అవర్స్ మీరు కెరియర్కి పెట్టుకునే అంత టైం ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉంటుంది. ఎంతమంది పెట్టుకుంటారు లైక్ అనేది మీ టార్గెట్ని, మీ గోల్ని అంత ఫాస్ట్గా రీచ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుందండి. సో టైం మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఫస్ట్. హెల్త్ అంతా అయిపోయాక మీరు ఈ గోల్ పెట్టుకున్నప్పుడు లైక్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ నేను అంటే బ్యాంక్ ఎగ్జామ్లో చెప్తున్నాను. బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ పెట్టుకుంటే ఫస్ట్ టైం మేనేజ్మెంట్. ఓకే, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకునేది ఎగ్జామ్ సిలబస్ చూసుకున్న తర్వాత టైం మేనేజ్మెంట్. పర్ డే నేను ఎంత పెట్టగలను, కన్సిస్టెన్సీ. ఒకరోజు 8 అవర్స్ పెట్టి ఒకరోజు 2 అవర్స్, మళ్ళీ ఒకరోజు 10 అవర్స్, ఒకరోజు 1 అవర్, అలా కాదు. ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడు మీ కెరియర్ మీరు బిల్డ్ చేసుకుంటున్నారండి. మీ ఫౌండేషన్ ఒక జాబ్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు మన బిల్డింగ్ అని వద్దాం. ఇప్పుడు నేను హెల్దీ వేలో అంటే రెసిపీ టైప్లో చెప్తున్నా కాబట్టి మీరు ఇంగ్రీడియంట్స్ సెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఒకరోజు ఎక్కువ సెర్చ్ చేసి ఒకరోజు ఏం వద్దులే అని ఉండకూడదు. మీ ఇంగ్రీడియంట్స్కి, మీ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మీరు ప్లాన్డ్గా చూస్ చేసుకోవాలి. ఏవి ఎప్పుడు చూస్ చేసుకోవాలనేది మీరనమాట, మీ ఓన్ చాయిస్ అనమాట. ఒకే లెవెల్లో చూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఒకసారి నేను 5 ఇంగ్రీడియంట్స్, ఒకసారి 2 ఇంగ్రీడియంట్స్, అలా కాదు. చూస్ చేసుకునేటప్పుడు మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ చూస్ చేసుకోవాలంటే మంచి టైం పెట్టుకోవాల్సిందే, ఆ ఎఫర్ట్ పెట్టుకోవాల్సిందే. మంచి ఫ్రెష్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తెస్తేనే రెసిపీ బాగుంటుంది. ఓకేనా? సో ఎలా అంటే అలా ఓకే, ఎక్స్పైర్ అయినవి ఇప్పుడు ఇట్లాగే ఉంటుంది. మనం హెల్త్ పోయింది అనుకుంటే అసలు అది కాదు. స్లీపు సాక్రిఫైస్ చేసి, ఫుడ్ సాక్రిఫైస్ చేసి అలా కాదనమాట. సో ఐ హోప్ నేను ఏంటంటే ఒక అర్థం అవ్వాలి కొంచెం అలానే ఇలా ఎగ్జాంపుల్స్తో చెప్తున్నా కానీ, బట్ ఐ హోప్ మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను. టైం మేనేజ్మెంట్ సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఆబ్వియస్ ఇంకా మీ ఎలా ట్రావెల్ చేస్తారు అనేది ఇంకా మీ ఇష్టం అనమాట. బట్ ఈ 22 to 23 ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. ఓకే, ప్రతి మినిట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. మీకు అనిపిస్తుంది ఇంకా మస్తు టైం ఉంది నాకు, 24, 25, 26, 30 ఇయర్స్ బ్యాంక్, గవర్నమెంట్ జాబ్స్ మస్తు టైం ఎవరికి ఉంటుంది అంటే 100% ఎఫర్ట్ పెట్టి బ్యాడ్ లక్తోనో లేకపోతే ఏదన్నా రాంగ్ టైమింగ్ వల్ల పోతే వాళ్ళకి టైం ఉండిద్దండి. అంటే నాకు ఈ ఇయర్ నేను ఫుల్ ఎఫర్ట్ పెట్టాను, ఒక బ్యాడ్ లక్తోనో లేకపోతే నా టైమింగ్ బాగోలేక నాకు మిస్ అయింది అనుకో, నెక్స్ట్ ఇయర్ మీద అవుతుందండి కంపల్సరీ. ఈ ఇయర్ మిస్ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇయర్ 100% వస్తుంది. కానీ ఎవరైతే ఓకే ఏముంది నెక్స్ట్ ఇయర్ చూసుకోవచ్చు, ఈ ఎగ్జామ్ కాకపోతే ఇంకో ఎగ్జామ్ అని లేజీగా ప్రిపేర్ అవుతారో, సీరియస్నెస్ ఉండదు, వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎప్పుడు రాదండి. నేను చెప్తున్నా కదా, ఎగ్జామ్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి కానీ దే విల్ నాట్ రీచ్ గోల్. అది రాదు. నేను అంటే టైం పాస్ అన్నాను కానీ ఏంటంటే ఓకే వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ ఎగ్జామ్ కాకపోతే ఇంకో ఎగ్జాము, అరే ఇది ఇట్లా నేను ఆ టైంకి నేను ప్రిపేర్ అవ్వలేదు. ప్రిపరేషన్ అనేది మీ అసలు అది బేసిక్ అండి. ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారంటే మీరు ఒకటి చెప్పనండి, మీరు ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ జాబ్ కావాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్టింగ్ ఎస్బీఐ అంటున్నారు కదా అందరూ, ఎస్బీఐ పిఓ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది, నేను ఈ జాబ్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను. మీరు మీ మైండ్ సెట్ ఎంత క్లియర్గా ఉండాలంటే నాకు ఈ జాబ్ వచ్చింది అని మీరు అనుకున్నారంటే మీకు 50% జాబ్ వచ్చేసినట్టే. సీరియస్గా చెప్తున్నా కదా నేను, మీ 50% మీరు అనుకున్న దాంట్లో ఉండిద్ది, మిగతా 40% మీ ప్రిపరేషన్ అండి. 10% ఎగ్జామ్ రాసేది. ఓకేనా? 10% ఎగ్జామ్ మైండ్ ఫస్ట్, 50% జాబ్ రావాలా వద్దా అనేది మీ ప్రిపరేషన్లో, మీ మైండ్ సెట్లో ఉంటుంది. నాకు ఎందుకు ఈ జాబ్ కావాలి, నేను ఎందుకు ఈ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో తెచ్చుకోవాలి, ఓకే నేను ఎక్కడ టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. ఆ మైండ్ సెట్ 50% మీ జాబ్ని దగ్గరగా చేస్తుంది, మిగతా 40% ప్రిపరేషన్లో మీరు కాంప్రమైజ్ అవ్వద్దు. అంటే మీరు ఎగ్జామ్ మీరు చూస్ చేసుకునేవి ఏవి అన్నా కూడా స్ట్రాటజీలు అవ్వచ్చు, ప్లానింగ్ అవ్వచ్చు, ప్రిపరేషన్లో కాంప్రమైజ్ అవ్వద్దు. మంచిగా స్మార్ట్గా, ఓకేనా? అలా అని చెప్పి డంప్ చేసి అన్నీ చదువుకోవద్దు, మీ బ్రెయిన్ని స్ట్రెస్ చేయొద్దు. ఓకే, మీరు ప్లాన్డ్గా ఓకే మంచి స్ట్రాటజీస్ వేసుకొని, కోచింగ్ అయితే కోచింగ్, సెల్ఫ్ అయితే సెల్ఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మీరు ఓకే ఇది మీ గోల్ అనుకోండి. లైఫ్ చాలా ప్లానింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి, సీరియస్నెస్ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇట్లా వెళ్తారండి.
సింపుల్. మీ సీరియస్‌నెస్, మీకు డెడికేషన్, ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే గాడ్ కూడా పుష్ చేస్తారండి. చక్కగా గోల్‌కెళ్ళొచ్చు. ఇన్ బిట్వీన్ మీకు స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వచ్చినా గాడ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు జంప్ ఆ స్పీడ్ బ్రేకర్‌ని. ఓకే. అది ఎప్పుడు మీరు గోల్ వైపు వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు సీరియస్‌గా. ఓకే. నాకు టైం ఉంది కదా అని కోసేపు ఇక్కడ బ్రేక్ తీసుకుంటాను, ఇక్కడ కూర్చుంటాను, లేకపోతే ఇలా ఎళ్ళి ఇలా వస్తాను, అలా కాదు. లైఫ్ సింపుల్ అండి. మీరేంటంటే కెరియర్‌ని మీ లేజీనెస్తోనో, సీరియస్‌నెస్ లేకపోవడం వల్లనో ఏంటంటే సింపుల్‌గా అచీవ్ అవ్వాల్సిన గోల్‌ని కాంప్లికేట్ చేసుకుంటారు. ఏంటి అంటే ఎందుకంటే ప్రాక్టికాలిటీ, రియాలిటీ చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుందండి. మీరేదో మీ 21 ఇయర్స్ లైఫ్ చూసి ఏముంది నాకొచ్చేస్తది, లేకపోతే ఏముంది ఒక ఎగ్జామ్ కాకపోతే ఇంకో ఎగ్జామ్. నేను ఒప్పుకుంటా ఒక ఎగ్జామ్ కాకపోతే ఇంకో ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు. బట్ ఆ ప్రాసెస్ తీసుకోలేరండి. చాలా డిఫికల్ట్‌గా ఉంటుంది. ఆ మధ్యలో వచ్చే వర్డ్స్, ఆ మధ్యలో వచ్చే మీ ఒపీనియన్స్, ఎక్స్‌పీరియన్స్ అసలా వద్దు, అక్కడి వరకు వెళ్ళొద్దు. ఇది మీరంటే వెళ్ళిపోవాలి గోల్‌కి. ఓకే. అట్లా వెళ్ళిపోవాలి. మధ్యలో ఏమొచ్చినా మీ బ్రెయిన్ మిమ్మల్ని పుష్ చేస్తుంది, గాడ్ హెల్ప్ చేస్తాడు. ఓకే. లేదు ఇంకా మీకు మీ టైం బాగోలేక ఇక్కడ ఇట్లా అంటారు కదా, కాషన్ లాగా రోడ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు కాషన్ పడింది అనుకోండి, ఇంకో రూట్ చూసుకోండి. ఓకే. కానీ మీరే వాలంటరీగా ఇక్కడ ఏ కాషన్ లేకుండా స్మూత్గా వెళ్ళిపోయేదానికి ఇట్లా బ్లాక్ చేసుకొని ఎంటర్టైన్మెంట్ అని, ఓకే, వేరే డైవర్షన్స్ అని, అదర్ యాక్టివిటీస్కి వెళ్ళి అని చెప్పి, ఇది టైము ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చూపించినట్టు ఇంత ఈజీగా ఉండదు. ఫుల్ టాంట్రమ్స్ అంటారు చూడండి, మాటలు, ఇన్సల్ట్స్, హెల్త్ ఇష్యూస్ అన్నీ వస్తాయి. స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోయేదానికి ఇట్లా యూటర్న్లు తిరిగి ఓవర్ టర్న్స్ ఎక్కువ క్రియేట్ చేసుకోకండి. ఎక్కువ ఛానల్స్ గోల్కి వెళ్ళడానికి ఒకటే ఛానల్, డెడికేషన్, ఫోకస్, మీ మైండ్ ప్రెజెన్స్. ఓకే. వెళ్ళిపోవాలి స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోండి. ఖచ్చితంగా స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వస్తాయండి. ఇలా స్ట్రైట్ వెళ్తే స్పీడ్ బ్రేకర్స్ రావా అంటే 100% వస్తాయి స్పీడ్ బ్రేకర్స్. ఆ రీజన్స్ ప్రతి ఒక్కరికి యూనిక్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రీజన్, సిచ్యువేషన్స్, లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ బట్టి వస్తాయి. కానీ ఎంత హైట్లో ఉన్న స్పీడ్ బ్రేకర్ అన్నా మీకు ఫోకస్ ఉండి, మీకు డిటర్మినేషన్ ఉంటే మీరు ఖచ్చితంగా జంప్ చేస్తారు. మీరు జంప్ చేయాలని హెసిటేట్ చేసినా గాడ్ విల్ పుష్ యూ. అది అదనమాట. ఓకే. బట్ ఇక్కడే ఉండి మెల్లిగెళ్ళి కొంచెం స్టార్ట్ చేసి ఏముందిలే అని చెప్పి ఇఫ్ యు ఆర్ డైవర్టింగ్, మీ గోల్ నుంచి మీరు డైవర్ట్ అయ్యారంటే ఇంక ఈ రోడ్డు కనపడదండి. మీరు ఇక్కడ బ్రేక్ అవ్వాల్సిందే. అగైన్ యూ షుడ్ క్రియేట్ అనదర్ రోడ్. ఓకే. గోల్ సేమే, డైవర్షన్స్ ఎక్కువ. సో 90% ఇటే వెళ్తారు. అది హ్యూమన్ టెండెన్సీ నాకు తెలుసు. బట్ ఇప్పుడు ఎవరైతే నేను చెప్పా కదా, ఒక్కరన్నా ఇన్స్పైర్ అవుతారండి, ఒక్కరన్నా స్ట్రైట్ వెళ్ళాలనేది నేను ఐఎమ్ విషింగ్ అండ్ ప్రేయింగ్ టు గాడ్ ఆల్సో. ఓకే. అట్లీస్ట్ ఒక పర్సన్ అన్న ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోవాలి గోల్కి. ఓకే. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏజ్, మళ్ళీ 20 to 23 అనే కాదు. నేను ఏంటంటే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఏజ్ కాబట్టి స్టార్టింగ్ ఇలా చెప్తున్నాను. ఇది మీ గోల్ సెట్ చేసుకున్నారంటే యూ షుడ్ గో టు గోల్. మధ్యలో డైవర్షన్స్ వద్దు. మళ్ళీ ఇక్కడ ఉంటుంది ఇప్పుడు 24, 25, 28, 30. ఓకే. వీళ్ళు వెళ్ళే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆల్రెడీ అన్ని రోడ్లు క్రియేట్ చేసుకొని ఉంటారా. ఈ జర్నీ ఎక్కువ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే డిప్రెషన్కి దగ్గరగా ఉంటారనమాట. అప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే కష్టంగా ఉంటుంది, టైం ఉండదు. అంటే ఎట్లా అంటే హెల్త్ ఉండదు, ఓపిక ఉండదు, అంతా డౌన్ అయిపోతారు అనమాట. అలాంటి వాళ్ళకి మళ్ళీ గోల్ వెళ్ళడం కష్టమా అంటే అస్సలు కాదు. 100% రీచ్ అవ్వాల్సిందే. అది ప్రతి ఒక్కరు, నేను చెప్తున్నా కదంటే ఏదో మోటివేషన్గా ఓవర్గా కాదు. మీరు గోల్ పెట్టుకున్నారంటే ఎవరైతే నాకు ఈ ఎగ్జామ్ జాబ్ రావాలనుకుంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడన్నా ఖచ్చితంగా వస్తుందండి. అది మిమ్మల్ని మీరు నమ్ముకోవాలంతే. ఓకే. ఆ సెల్ఫ్ బిలీఫ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. లేకపోతే అసలు ఈ గోల్కే రావద్దు మీరు. అదైతే నేను చెప్తాను. అసలు ఓడిపోతాము లేదా మధ్యలో డ్రాప్ అవుదాం అనుకుంటే అసలు స్టార్టే చేయకండి. ఓకే. ఎంత కష్టం వచ్చినా స్ట్రైటా, ఛానల్సా, ఏదైనా ఓకే. ఎందుకు హ్యూమన్ టెండెన్సీ కాబట్టి 90% అందరు ఇట్లాగే వెళ్తారు కాబట్టి మీరు గోల్కి వెళ్ళరేమో అని అసలు ఫీల్ అవ్వద్దు. ఒకవేళ ఎవరైతే ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూస్తున్న వాళ్ళు గోల్కి దగ్గరలో అంటే ఇక్కడ ఇట్లా ఎక్కువ ఛానల్స్ క్రియేట్ చేసుకుని ఇక్కడ ఉన్నారో డ్రాప్ అవ్వద్దండి. ఖచ్చితంగా మీరు ఇక్కడికి వెళ్తారో వెళ్ళాల్సిందే. కాకపోతే టైం పట్టిద్ది అనమాట. ఎందుకంటే స్ట్రైట్ చూస్ చేసుకోలేదు కదా, ఇయర్స్ వేస్ట్ అయినప్పుడు ఏంటి అంటే ఖచ్చితంగా మీరు గోల్కి వెళ్తారో అది సెకండరీ, అది నేను తర్వాత చెప్తాను. బట్ ఎవరైతే ఇక్కడ ఉన్నారో
స్టార్టింగ్ ఉన్నారో 20 to 23 years, ఓకే, ఎవరైతే జాబ్ కావాలి, కెరియర్ ఫాస్ట్గా సెట్ అవ్వాలి, ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారో మంచి స్ట్రాటజీతో ఫోకస్డ్గా డిసిప్లైన్డ్గా ఏ డైవర్షన్స్ లేకుండా చక్కగా మంచి మెంటర్స్ని ఫాలో అయ్యి మీ సబ్జెక్ట్ మీ కెరియర్ నుంచి డీవియేట్ అవ్వకుండా మంచిగా గోల్ని రీచ్ అవ్వండి. ఓకేనా, ఇది పర్సనల్ పాజిటివ్ అనమాట. ఓకే, మా సిస్టర్ మీరు సక్సెస్ అవ్వలేదు కదా, మరి మీరు ఇన్ని చెప్తున్నారంటే ఓవర్ యాక్షన్ అనొచ్చు. లైఫ్ని కొంచెం ఎట్లా అంటే మనం ఎట్లా అంటే పేరెంట్స్ ప్యాంపరింగ్ లైఫ్ని ఎట్లా అంటే మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అయితేనే తెలుస్తాయండి. బట్ నేను ఏంటంటే ఒక వెల్ విషర్ సిస్టర్ లాగా చెప్తున్నానండి. అట్లా ఎక్కువ మీరు ఫేస్ చేయొద్దు. బికాస్ ఎందుకంటే ఈ ఏజ్లో ఏంటంటే మాకు తెలుసు, మా ఓన్గా మేము సెట్ అవుతాము ఏంటంటే అలా అన్నా కూడా నేను ఫీల్ అవ్వను. ఎందుకంటే ఆ టైంలో అలా ఉంటుంది. మనకేంటి ఏముందిలే అని ఉంటుంది. బట్ ఏంటంటే 25+, ఎందుకంటే అప్పుడే మీకు రియాలిటీ కనిపించింది. జాబ్ ఉంటే మీకు ఎంత వాల్యూ ఉంటుంది, జాబ్ లేకపోతే మీకు ఎంత వాల్యూ ఉంటుంది. మీరు చదివిన 21 yearsకి ఈ జాబ్కే ముడి ఉంటుందండి. మీరు ఇక్కడ ఎన్న సర్టిఫికేట్లు తెచ్చుకోండి, ఎన్ని మార్క్స్ అన్నా తెచ్చుకోండి, మీకు జాబ్ రాలేదంటే అలా అని కాదు. మళ్ళీ ఏది జాబ్ ఉంటేనే లైఫా అంటే కాదు. చెప్పా కదా, నేను మనీ ఎర్న్ చేయాలనుకుంటే ఏదైనా చేయొచ్చు. మీరు ప్రైవేట్లో వెళ్ళొచ్చు. ప్రతి జాబ్ ఈజ్ రెస్పెక్ట్ఫుల్ అండి. నేను అది కూడా చెప్తాను. ప్రతి ఒక్క జాబ్ రెస్పెక్ట్ఫుల్. పార్ట్ టైం కానీ ప్రైవేట్ జాబ్ కానీ చిన్న స్మాల్ బిజినెస్లు మీకుంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టగలిగి ఏదైనా బిజినెస్లు కానీ ఏమన్నా మంచిదే. కానీ గవర్నమెంట్ సెక్టర్లోకి వచ్చినప్పుడు, కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో వచ్చినప్పుడు మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను. ఇది కాంపిటీషన్లోకి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంకొకటి, మీతో మీరే కాంపిటీషన్ అండి ఈ జాబ్స్. ఎందుకంటే ఇది కాలేజ్ అడ్మిషన్స్ లాగా కాదు, క్లాస్లో లాగా కాదు, ఎవరు ఫస్ట్ వస్తారో ఎవరు సెకండ్ అలా కాదు. జాబ్ ఒక 200 వేకెన్సీస్ పడ్డాయి అంటే అందులో ఒకటి మీ వేకెన్సీ. మీతో మీరే కాంపిటీషన్ ఉండాలి. ఓకే, అంతేగాని ఇంకొకరితో పోల్చుకొని మిమ్మల్ని మీరు ఇన్సల్ట్ చేసుకోవద్దు. ఓకే, ఎవరన్నా ఇన్సల్ట్ చేసినా, ఎవరన్నా ఇంకొకరు చూడు వీళ్ళు ఇలా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, నువ్వు ఇన్ని ఎగ్జామ్స్ అలా అస్సలు తీసుకోవద్దు. ఈ 2026 నేను వీడియో చేస్తుంది కూడా మేజర్ అంతే. ఈ 2026 అనేది మీ ఇయర్ అండి. ఫోకస్ ఓన్లీ మీ మీద మీకే. హెల్త్ పరంగా కానీ, జాబ్ పరంగా కానీ, కెరియర్ సెట్ చేసుకోవడంలో, ఒపీనియన్స్ కానీ దేంట్లో అన్నా ఈ ఇయర్ మీ ఇయర్ అవ్వాలి. ఓకేనా, అందరూ ఆగుతారు. పేరెంట్స్, సిబ్లింగ్స్, ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్, నేబర్స్, ఎవ్రీ వన్ విల్ వెయిట్ ఫర్ యూ. హరీబరీ ఏం లేదు. సెల్ఫ్ ప్రయారిటీ ఈజ్ మస్ట్. ఓకే, సెల్ఫిష్ అనేది మళ్ళీ అది ఇంకొక చాప్టర్ అండి, అది కాదు. బట్ సెల్ఫ్ ప్రయారిటీకి సెల్ఫిష్కి డిఫరెన్స్ తెలుసుకోండి. యూ షుడ్ ప్రయారిటైజ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, సెల్ఫిష్ ఉండమని నేను చెప్పను ఏ సిచ్యువేషన్లో కూడా. అసలు అది డిఫరెంట్ కేటగిరీ. బట్ సెల్ఫ్ ప్రయారిటీ అనేది 100కి 200% ఉండాలి. ఓకేనా, చెప్తున్నా. అది కూడా అంటే ఇవి ఏంటంటే సబ్జెక్ట్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ ఏంటి అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ 2026 మీరు గోల్ పెట్టుకునేటప్పుడు సెల్ఫ్ ప్రయారిటీ ఉండాలి. ఓకే, మీరు ఏదనుకుంటున్నారో అదే చెయ్యండి. ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ చెప్తున్నా నేను. ఎవరినో కంపేర్ చేసుకొని మిమ్మల్ని ఇన్సల్ట్ చేసుకొని డౌన్ అవ్వద్దు. ఓకేనా, మీకు తెలుసు. అందుకే నేను స్టార్టింగ్గా చెప్పాను, మీరు గోల్ మీ ఓన్గా పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఎందుకంటే డీవియేట్ అవ్వద్దు, ఫోకస్డ్గా ఉండాలి, డిసిప్లైన్డ్గా ఉండాలి. కొంచెం సబ్జెక్ట్ అందులో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు సడన్గా బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ చూసుకున్నారు అనుకోండి, మ్యాథ్స్ అంతా 10th అయిపోతుంది. మళ్ళీ చేసుకోవాలంటే కొంచెం ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మ్యాథ్స్ చేసిన వాళ్ళన్నా కొంచెం రీజనింగ్లో స్ట్రక్ అవ్వచ్చు, లేదా ఇంగ్లీష్ కొంచెం లాంగ్వేజ్ డిఫరెన్సెస్ వల్ల అలా ప్రతి ఒక్కరికి పాజిటివ్స్ ఉంటాయి, నెగిటివ్స్ ఉంటాయండి. సో అది కూడా యూనికే మళ్ళీ. కాబట్టి ఏంటి అంటే మీరు చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే ఎవరి ఒపీనియన్స్కి డౌన్ అవ్వకుండా మీ ఒపీనియన్స్కి మీకు ఏది మంచి చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి అకార్డింగ్లీ మీ ప్రిపరేషన్ మీరు పెట్టుకోండి, మీరు రీచ్ అవ్వండి. ఓకే, 22 to 23 years అండి. ఇది ఈ కేటగిరీకి నేను చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకేనా, ఫోకస్డ్గా ఉండండి, టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దండి ప్రతి మినిట్. ఇది మెయిన్ ఈ మొత్తం ఎంటైర్ వీడియోలో. వీళ్ళకి నేను ఇచ్చే ఫస్ట్ సజెషన్ 20 to 23 yearsకి సీరియస్గా ఉండండి. లైఫ్ ప్రాక్టికల్ చాలా హార్ష్గా ఉంటుంది. ఏముందిలే ఇయర్ కాకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ కాకపోతే ఇంకో ఇయర్ అని అనవసరంగా స్ట్రైట్గా సింపుల్గా లైఫ్ కెరియర్ని బిల్డ్ చేసుకోవాల్సిన పని అనవసరంగా ఛానలైజ్ చేసుకోవద్దు, డిఫరెంట్ వెళ్ళొద్దు. ఓకేనా, ఇక్కడికి వెళ్ళి సెట్ చేసుకున్నాక అప్పుడు మీకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, వన్స్ మీరు మీ గోల్ రీచ్ అయ్యాక
మీరు చూస్ చేసుకోండి. ఇంకా ఈ జాబ్లోనే ఈ జాబ్ వచ్చిందనుకోండి, మీరు ఇంకా వేరే జాబ్ చేసుకోవాలనుకుంటారా మీ ఇష్టము, లేకపోతే ఇక్కడ కొంచెం ఎర్న్ చేసుకుని ఏదైనా బిజినెస్ చేసుకుంటారా అనేది మీ ఇష్టము, లేదా ఇక్కడ ఏదన్నా ఇక్కడ బాగా ఈ గోల్ కొట్టినాక మీరు కొంచెం మనీ ఎర్న్ చేసుకున్నాక ఇట్లా చిల్ అంటే ఇంకా చాలు సెటిల్ అయిపోతా, ఇంకా అట్లా మీకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, మీరు ఫస్ట్ గోల్ కొట్టండి, తర్వాత మీ ఓన్గా. ఇది ఏంటి అంటే ఎవరి కోసమో కాదండి, మీకోసం మీరే గోల్. ఓకేనా, అంతేకాని ఎందుకంటే ఈ మీ 21 ఇయర్స్ లైఫ్కి ఒక మీనింగ్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే గోల్ రీచ్ అవ్వాల్సిందే. అంటే కాంపిటీషన్లో చెప్తున్నా, గవర్నమెంట్ జాబ్ టార్గెట్ అయితే యూ షుడ్ స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోండి. ఓకే, స్ట్రైట్గా, అనవసరంగా డీవియేట్ అయిపోయి గోల్ కష్టమవుతుంది. అంటే ఎట్లన్నా గోల్ కొడతారు, ఇలా వెళ్ళినా గోల్ కొడతారు, ఇలా వెళ్ళినా గోల్ కొడతారు. ఇలా వెళ్తే ఈజీగా ఉంటుంది, ఇలా వెళ్ళారు అనుకోండి టైం ఎక్కువ పడుతుంది, డిప్రెషన్ ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఈ ఛానల్స్లో. ఇక్కడ డిప్రెషన్స్ ఉండవండి, అలా వెళ్ళిపోతారు స్మూత్గా. ఏదైనా ఉన్నా కూడా గాడ్ చూసుకుంటాడు, మీ టైమింగ్ ఇంకా మీ బ్రెయిన్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే డిప్రెషన్ అట్రాక్ట్ చేస్తుందండి, అసలు మామూలుగా ఉండదు అది. ఇన్సల్ట్స్ అన్నీ అట్రాక్ట్ అన్నీ వస్తాయి, వద్దన్నా వస్తాయి అన్నమాట, ఇక్కడ రావు స్ట్రైట్గా వెళ్తే. సో మీ టైంని వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. చాలా మంచి ఇయర్స్ అండి, బ్యూటిఫుల్ ఇయర్స్, ఎంజాయ్మెంట్. ఓకే, మస్తు లైఫ్ అంతా ఉంటుందండి. వన్ ఇయర్ ఇది ఎక్కువ ఏంటంటే 1 ఇయర్ మీరు ఫోకస్డ్గా మీ గోల్ని పెట్టుకుంటే తర్వాత మీ ఇష్టం అండి. మీరు జాబ్, ఇప్పుడు చాలామంది అంటారు జాబ్ చేస్తేనే లైఫ్ అని. నువ్వు జాబ్ చేసి చూడు, నచ్చపోతే అప్పుడు అది సెకండరీ. ఓకే, మీరు 2 ఇయర్స్ చేసి మానేస్తారా, 3 ఇయర్స్ మానేసి, లేకపోతే వేరే ఇంకోటి అనేది నేను చెప్పాను కదా, దట్ ఈజ్ యువర్ విష్ అనమాట. బట్ స్టార్టింగ్ మీరు ఏంటి అంటే గోల్ పెట్టుకున్నప్పుడు అది ఎందుకు చేసుకున్నాక మీ ఇష్టం అనమాట ఉంటుందన్నమాట. సో ఇది ఇప్పుడు మన అంటే అట్లా జస్ట్ 24, సరే ఇది 24, 25, 26 ఈ 3 ఒక కేటగిరీస్. ఇప్పుడు ఎవరైతే హయ్యర్ స్టడీస్ చేసి, అంటే పీజీ చేసి 2 ఇయర్స్ అయిపోతుంది కదా, పీజీ చేసి మళ్ళీ పిహెచ్డి తీసుకోనండి, పిహెచ్డి ఇవన్నీ తర్వాత అనమాట. సో ఎవరైతే పీజీ చేసి జాబ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఇప్పుడు సేమ్ అదే ప్రొఫెషన్ అనుకో, కొంతమంది టీచింగ్కి వెళ్ళిపోతారు, కొంతమంది రీసెర్చ్ అని, పిహెచ్డి అని, డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్, హయ్యర్ స్టడీస్ అని, అబ్రాడ్ ప్లానింగ్ అని అవి ఉంటుందండి. బట్ ఎవరైతే సేమ్ ఈ ఏజ్ చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉండి గవర్నమెంట్ సెక్టర్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో, అందులో బ్యాంక్ సెక్టర్, సో ఇవి సేమ్ అండి, వర్తిస్తాయి అందరికీ. అంటే బ్యాంకే ఎందుకు, రైల్వేస్, ఎస్ఎస్సి, యూపీఎస్సి ఎవరికన్నా అవుతుందండి. బట్ ఇక్కడ ఏ మైండ్ సెట్ ఉండాలనేది నేను చెప్తాను. ఇక్కడ మెయిన్ మైండ్ సెట్ టైం అండి. మీకు టైం చాలా ఉంటుంది, మంచి బ్యూటిఫుల్ ఇయర్, హెల్త్, టైమ్, ఇక్కడ ఏ ఇన్సల్ట్స్ ఉండవు అప్పుడే. ఓకే, అన్నీ బాగుంటాయి ఇక్కడ. ఓకే, మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మంచి రెసిపీ, ఓకే, అది ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన మీ ఓన్గా మీరు క్రియేట్ చేసుకున్న రెసిపీ అయినా మంచిగా హెల్దీగా తిని హెల్దీగా హ్యాపీ మీల్ అవ్వాలని నేను అనుకుంటున్నానండి. ఓకేనా, ఇక్కడ సెకండ్ కేటగిరీ. ఓకేనా, ఈ ఏజ్లో ఉన్నవాళ్ళు ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ చూసుంటారు, కొంచెం ప్రాక్టికల్ వరల్డ్ దే విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. చూసుంటారు ఒక 2-3 ఇయర్స్ అన్ఎంప్లాయిడ్ దాంట్లో ఉండి, ఎలా కొంచెం మోస్ట్ ఆఫ్ ద వాళ్ళకి టేస్ట్ చేసే ఉంటారు, ఎలా అన్ఎంప్లాయిడ్గా ఉంటే లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది. ఎగ్జామ్స్ రాసి అంటే ఫెడ్అప్ అయిపోతారు, ఏంటి ఎందుకు రావట్లేదు. కొంతమంది సిన్సియర్గా రాస్తారు, చెప్పే కదండి, కొంచెం బ్యాడ్ లక్, టైమింగ్ బాగోక ఏదైనా మిస్ అయితే అది ఒక కేటగిరీ. బట్ ఏంటి అంటే కొంచెం మరి ఏంటి రావట్లేదు, ఎంత ప్రిపేర్ అవుతున్నాం కదా, ఎక్కడ మిస్టేక్ జరుగుతుంది ఏంటి అని చెప్పి డౌన్ అయిపోతారు కదా, వాళ్ళకి చెప్తున్నానండి, ఏం కాదు, ఈ 20-26 ఇయర్స్ని మీ ఇయర్గా చేసుకోండి. ఫోకస్డ్గా అయిపోయింది వెనక్కి వెళ్ళకుండా, వెనకాల 2-3 ఇయర్స్ వెనక్కి వెళ్ళకుండా ఈ 25-26లో ఉన్న వాళ్ళు ఈ 2026లో మీకు మీరు అనుకోవాలి, ఓకే నేను వెనక్కి వెళ్ళకుండా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, ఈ 2026ని నా ఇయర్గా నేను ఎలా చేసుకోవాలి, ఓకే అనేది మీరు పెట్టుకోండి. అలా పెట్టుకునేటప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్యాంకింగ్ చేసే వాళ్ళు ఇంకా నాకు బ్యాంకింగ్ రాదని చెప్పి వేరే ఎస్ఎస్సికో రైల్వేస్కో అలా వెళ్ళాలి అనుకుంటే 1కి 2 టైమ్స్ ఆలోచించండి. ఓకే, మళ్ళీ న్యూ దానికి షిఫ్ట్ అవ్వడము, ఒకటి మీకు చేస్తున్నా రావట్లేదు అనుకుంటే షిఫ్ట్ అయిపోవచ్చు, అది ప్రాబ్లం లేదు. కానీ మీరు చేస్తున్నారు వస్తున్నారు, బట్ కొంచెం స్మార్ట్ ప్లానింగో స్ట్రాటజీలు మిస్ అయ్యో
అంటే స్మార్ట్ ఆ థింకింగ్ వల్ల ఏమన్నా పోతుంది, ఇంకొంచెం ఎఫర్ట్ పెడితే ఈ ఇయర్ ఖచ్చితంగా వచ్చిద్ది అనుకుంటే మాత్రం మళ్ళీ న్యూ గోల్కి షిఫ్ట్ అవ్వద్దని నేను చెప్తానండి. పర్సనల్ ఒపీనియన్. మీరు ఇట్లా గోల్ పెట్టుకున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా అది వచ్చిద్ది. కాకపోతే చెప్పే కదండి, ఆ ప్రాసెస్లో కొంచెం ఏదైనా మిస్టేక్స్ వల్ల పోతుంది. కాబట్టి సడన్గా మళ్ళీ గోల్ చేంజ్ చేసుకోవద్దు, ఓకేనా? ఏదో ఒకటి వచ్చేయాలని హర్రీ బరీలో వద్దు మీరు. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ నేను చెప్పింది కూడా అంతే, గోల్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు అది ఎందుకు కావాలో అది మీకు మాత్రమే తెలుసు. సో ఖచ్చితంగా మీరు అది చేసుకోవాలి. కాబట్టి కొత్త గోల్కి షిఫ్ట్ అవ్వద్దు అన్లెస్ అసలు మీ వల్ల అసలు కావట్లేదు, ఇది మన వల్ల కాదు, ఇంకేదన్నా ఈజీది చూసుకుందాం అనుకుంటే అప్పుడు గోల్ షిఫ్ట్ చేసుకోండి. కానీ మీకు మంచి హార్డ్ వర్క్ మీరు చేయగలరు, మీరు మంచి టైం పెట్టగలరు, కానీ కొంచెం స్ట్రాటజీలో స్మార్ట్ వర్క్ మిస్ అయ్యో మీరు గోల్ రీచ్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటే ఈ 2026 ఇయర్స్లో ఇప్పుడు నేను కూడా హెల్ప్ చేస్తాను అలా అని కాదు, బట్ ఏంటి అంటే మీరు చేయగలుగుతారు. డ్రాప్ అవ్వకండి మధ్యలోనే, ఓకే? ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్ ఎస్పెషల్లీ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళైతే అందులో నుంచి డ్రాప్ అవ్వకండి, ఓకేనా? మళ్ళీ ఒకసారి 2026ని మీ ఇయర్గా మంచి స్ట్రాటజీస్తో, మంచి స్మార్ట్ అండ్ హార్డ్ వర్క్తో మంచితో మీరు చేసుకోండి అనమాట, ఓకేనా? బట్ వెనక్కి వెళ్ళి అరే నాకు రావట్లేదు అండ్ డౌన్ అయిపోవడం, వేరే గోల్కి షిఫ్ట్ అవ్వడం, లేకపోతే అసలు జాబ్, ఎందుకంటే ఈ ఏజ్లో మళ్ళీ గర్ల్స్కి అయితే మళ్ళీ మ్యారేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి అదొక కేటగిరీ. మళ్ళీ బాయ్స్ కూడా ఫెడ్అప్ అయిపోయి మళ్ళీ అమ్మో కొంచెం ఫైనాన్షియల్ బర్డన్ ప్రెషర్ అట్లా ఉందనుకోండి, మళ్ళీ ట్రై చేసి ఒక 2-3 ఇయర్స్ చూసేసి మళ్ళీ ప్రైవేట్లోకి అదర్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి వెళ్ళినా కూడా ఓకే, ఒకవేళ మీరు వెళ్ళాల్సిన కూడా ఒక 1 to 2 hours అన్న మీ గోల్కి పెట్టుకోమని నేను చెప్తాను, ఓకేనా? సో ఇది ఒక కేటగిరీ అనమాట. 25-26 మంచి స్ట్రాటజీస్తో, ఏమీ కాదు, నెవర్ ఈస్ టూ లేట్ అంటారు కదా, అది ఇంకా 30sలోకి ఉన్నప్పుడు ఇంకోటి ఉంటుంది, ఓకేనా? ఇదైనా అంతే. మీరు ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్ అందరికీ ఒకటే అండి గోలు, కాకపోతే ఏంటంటే వీళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ టైం ఒకటే డిఫరెన్స్ అనమాట. టైం పెరిగే కొద్దీ ఇన్సల్ట్స్ పెరుగుతాయి, డిప్రెషన్ ఎక్కువ వెళ్తారు, ఓకే? మనం చూడని మన అనుకునే వాళ్ళు కూడా మనకి ఏమంటారు బిహేవియర్ అది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట, మైండ్ సెట్, ఓకే? సో అది మనం తీసుకోలేము. ఇప్పుడు ఏంటంటే స్టార్టింగ్లో అందరు మన వాళ్ళే, అందరు మనకు నచ్చుతారు, మనం ఎలా ఉంటే ఇప్పుడు ఉంటుంది కదా కాన్ఫిడెన్స్, నేను ఎలా ఉన్నాను అలా కాదండి, ఇది వేరే ఉంటుంది. ఇయర్ పెరిగే కొద్దీ మీకు 0లో ఉంటే ఆ పెయిన్ మామూలుగా ఉండదండి. ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరో ఏదో అంటున్నారని కాకుండా మనకు మనమే సక్సెస్ అవ్వాలి, మనం చదువుకున్న దానికి ఒక ఐడెంటిటీ ఉండాలి, ఓకే? అందుకే నేను చెప్పింది గోల్ అనేది మీరు చూస్ చేసుకోండి. యూపీఎస్సీ కొడితేనే మీ అంటే లైఫ్కి అర్థం ఉంటుందని కాదు, ఏదైనా సరే మీ కాలు మీద మిమ్మల్ని గౌరవంగా నుంచోపెట్టేది ఏ జాబ్ అయినా సరే మీరు చూస్ చేసుకునేటప్పుడు దాంట్లో బ్యాక్ డౌన్ అవ్వకుండా మంచిగా సీరియస్నెస్తో ఒక 1 year టార్గెట్ పెట్టుకోండి. మీకు 1 year మీ కెరియర్కి మీరు పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, ఖచ్చితంగా మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి, పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ వస్తుంది. సో 2026 ఇయర్స్ ఖచ్చితంగా మీ ఇయర్ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను, ఓకే? అలా అయ్యేలా కూడా నేను గైడ్ చేస్తాను అనమాట, ఓకేనా? అంటే బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ అయితే, ఓకే? నెక్స్ట్ ఎవరైతే 26+, ఇక మనం 28, 30, ఓకే? 30+ కూడా ఓకే, మనం జాబ్స్ అంటే స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ కానీ లేకపోతే బ్యాంక్ అన్న ఏజ్ రిలాక్సేషన్తో. సో ఇక్కడ ఈ 28 to 35 years వరకు నా ఛానల్ చూస్తున్నారు కాబట్టి ఈ లాస్ట్ క్రైటీరియా చెప్తున్నా అండి. ఆల్రెడీ వీళ్ళు బాగా కనెక్ట్ అవుతారు నేను చెప్పే వాటికి, బికాస్ ఎందుకంటే చూసుంటారు అసలు ఆ ఇన్సల్ట్స్, ఎగ్జామ్ ప్రాసెస్, అంటే ఎగ్జామ్స్ రిజల్ట్స్, ఆ పెయిన్ అసలు నేను టోటల్గా అండర్స్టాండ్ నేను చేసుకుంటానండి. అసలు ఆ ప్రెషర్ ఎలా ఉండిద్ది, కష్టపడతాము, 1 markతో పోతుంది జాబ్. బికాస్ ఇప్పుడు ఈ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్గా, ప్రిలిమినరీ క్రాస్ అయ్యి, మెయిన్స్ క్రాస్ అయ్యి, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి ఫైనల్ సెలెక్షన్ 1-2 marks పోతాయి, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి రావాలి, ఓకేనా? 1 year పోతుంది, మళ్ళీ 1 year న్యూ స్టూడెంట్స్ యాడ్ అవుతారు, ఓకే? మళ్ళీ ప్రిలిమ్స్, మళ్ళీ కాంపిటీషన్స్, బై ఇయర్ పెరిగే కొద్దీ వేకెన్సీస్ తగ్గుతున్నాయి, కాంపిటీషన్ పెరుగుతుంది, ఆబ్వియస్గా అంతే కదా, పేపర్ డిఫికల్టీ పెరుగుతుంది, ఓకే? ఇంతకుముందు ఇప్పుడు అందరూ అంటారు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్ చూస్తే లెవెల్ ఆఫ్ పేపర్ చాలా చేంజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఫస్ట్ సెక్షనల్ టైం లేదు, మీరు 7-8 years బ్యాక్ వెళ్తే సెక్షనల్ టైం 1 hour,
ఏ సబ్జెక్ట్ అన్నా రాసుకోవచ్చు. ఫిల్టరింగ్ అంతే, కాంపిటీషన్ పెరిగినప్పుడు ఏంటంటే ఎగ్జామ్లో ఫిల్టర్స్ చేస్తారు, నెగిటివ్ మార్కింగ్, సెక్షనల్ టైమింగ్, సెక్షనల్ కట్ ఆఫ్. సో ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుందో కూడా మనం చెప్పలేము కాబట్టి. బట్ ఈ బ్యాంకింగ్లో ఇప్పుడు కొత్త రూల్స్ వచ్చాయి కదా, ట్రాన్స్పరెన్సీగా మంచి మన క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇస్తారు, రిజల్ట్ లైక్ అన్నీ బాగుంటుంది, జంపింగ్ ఉండదు, పిఓ తర్వాత క్లర్క్ లెవెల్, ఆర్ఆర్బి అట్లా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక పర్సన్కి 2-3 జాబ్స్ వచ్చినా కూడా ఏంటంటే ఒకటే తీసుకునేలాగా వాళ్ళు అలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి. సో మనకి కూడా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, లైక్ ఎవరైతే ఇప్పుడు ఎందుకంటే బ్యాక్లాగ్కి వెళ్ళకుండా మనకి ఇది మంచి ఇయర్ అంటే మంచి ఇండికేషన్ కాబట్టి బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్కి. సో ఎవరైతే 2026లో బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో, బ్యాంకింగ్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ సిలబస్ కొంచెం సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరైతే సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో, ఎస్పెషల్లీ ఈ 28 to 30+, 35+ అంటే మీకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ మీరు చేయగలుగుతారు అనుకుంటే, మీరు ఈవెన్ ఆఫ్టర్ గర్ల్స్ మ్యారేజ్ అయినా సరే, లైక్ మీ మ్యారేజ్ అయినా సరే మీరు ఎక్కడ డౌన్ అవ్వకుండా, కిడ్స్ ఉన్నా సరే మీరు కొంచెం హెల్త్ చూసుకొని మేనేజ్ చేసుకోగలను అనుకుంటే ఖచ్చితంగా బ్యాంకింగ్ ట్రై చేయండి. బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో మీ స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్, స్ట్రాటజీస్ పెట్టుకుంటే మీరు ఖచ్చితంగా 1 year మీరు ఎఫర్ట్ పెడితే మీకు ఖచ్చితంగా జాబ్ వస్తుందండి. మ్యారేజ్ అయినా, కిడ్స్ ఉన్నా. అంటే నేను కూడా యాక్చువల్గా ఇది జాబ్ కొట్టే నేను చెయ్యాలి చూద్దాం అనుకుంటున్నా. బట్ ఏంటి అంటే కొంచెం ఫ్రీడమ్ తీసుకొని చెప్తున్నాను అనమాట. కానీ ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఓకే, ఛాన్స్ ఉంది జాబ్ చేయడానికి. సో మీరు ఈ ఏజ్ అయిపోయింది కదా, నా లాస్ట్ ఛాన్స్, లాస్ట్ అటెంప్ట్ అని చెప్పి ఎక్కువ డౌన్ అవ్వకుండా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి, ఓకే. మెయిన్గా హెల్త్ చూసుకోండి, ప్రిపేర్ అవ్వండి, ఎక్కడ డౌన్ అవ్వద్దు. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ప్రిపరేషన్ అండి. మీరు ఎంత ఫోకస్డ్గా, ఎంత డిసిప్లైన్డ్గా ప్రిపేర్ అవుతే గోల్కి అంత ఫాస్ట్గా వెళ్తారు. టైంని వేస్ట్ చేసుకొని ఈ మెంటల్ హెల్త్ ఉండదు. 90% నాకు అదే ఉంటుంది మెయిన్ చెప్పాలని. మెంటల్ హెల్త్ వల్ల ఫిజికల్ హెల్త్ని డిస్టర్బ్ చేసుకోవద్దు. ఫిజికల్ హెల్త్ కనుక అప్సెట్ అయ్యింది అంటే అసలు మీరు తర్వాత ఎంత హ్యాపీగా ఉండాలనుకున్నా అసలు మీ హెల్త్ సపోర్ట్ చేయదండి. స్ట్రెస్ అనేది అందరికి ఉంటుంది, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రీజను. సెన్సిటివ్ ఉంటారు కొంతమంది, ఓకే, కొంతమందికి బాగా కష్టం లేకుండా ఎవరు లేరు, ఓకే. ప్రతి ఒక్కరికి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని మీ ప్రిపరేషన్లో పెట్టుకొని మీ హెల్త్ని అప్సెట్ చేసుకొని, ఓకే. మెంటల్ హెల్త్ ఉన్న వాళ్ళకి అది అసలు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు నేను కానీ, వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు కానీ, మన సరౌండింగ్స్లో కానీ మెంటల్ హెల్త్ ఉన్నవాళ్ళు ఒక 5 to 10, బిలో 10% చెప్తానండి. బయటికి ఎంత హ్యాపీగా కనపడండి, బయట ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా కనపడండి అండి, మెంటల్ హెల్త్ ఉన్న సొసైటీ less than 10% ఎవరో మెంటల్లీ చాలా హెల్తీగా ఉంటారు, ఓకే. అందరూ బాధలోనే ఉంటారు. చూపించుకున్న వాళ్ళకి మనకు కనపడుతుంది. ఎవరైతే చూపించుకోకుండా అబ్బా మేము బాగున్నాం అనుకుంటారో కనపడదు అంతే. సో మనం ఏంటంటే ఈ కంపారిజన్స్లోకి వెళ్ళి, ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది ఈ 27+ స్టూడెంట్స్కి, ఎస్పెషల్లీ ఆస్పిరెంట్స్కి ఈ 21 తర్వాత ఉంటారు కదా, వాళ్ళు మనకు తెలిసిన వాళ్ళు కానీ, కజిన్స్కి కానీ, లేకపోతే మనకు ఫ్రెండ్స్లో ఎవరైనా తెలిసిన జూనియర్స్ కానీ, వాళ్ళు త్వరగా సెటిల్ అవుతున్నారు అనుకోండి, మనకు ఆటోమేటిక్గా ఒక ఏంటి మనం ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాం, ఎక్కడ మిస్టేక్స్ జరిగినాయి ఏంటి అనేది కొంచెం డౌన్ అవుతాం అనమాట. సో అలా డౌన్ అవ్వద్దు. ఎవరి కాంపిటీషన్ వాళ్ళదే, ఎవరి జర్నీ వాళ్ళదండి. మనం కంపారిజన్ చేసుకొని వెనక్కి, బికాస్ వీ కాంట్ బ్రింగ్ టైం కదా, మళ్ళీ టైం వెనకాలకు మనం వెళ్ళలేము. మనకుంది ఈ ఇయర్, అందుకే చెప్తున్నానండి ఈ 2026 ఇయర్ అనేది మీ ఇయర్ అవ్వాలి, ఓకే. మన ఇయర్, మీ ఇయర్, ఓకే. ఎవరికి వాళ్ళు 2026 ఇది నా ఇయర్, నేను ఖచ్చితంగా ఈ ఇయర్ నా గోల్ సెట్ అవ్వాలి. January to December ఎక్కువ ఎగ్జామ్స్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ ఏ నోటిఫికేషన్ వచ్చినా June to December ఫుల్ టైట్ ఉంటుంది, ఓకేనా. June to లేదా ఏప్రిల్లో నోటిఫికేషన్ పడింది అనుకుందాం, ఓకేనా. ఇక్కడ ఇంకోటి ఫస్ట్ టైం రాసే వాళ్ళకి ఏ నోటిఫికేషన్ పడ్డా 45 days టైం ఉంటుందండి, లేదా మినిమం 30 days టైం ఉంటుంది ఎగ్జామ్కి, ప్రిలిమినరీకి. సో మీరు జనరల్గా చూసుకుంటే లాస్ట్ May to December, June to December ఫుల్ టైట్ ఉంటారు. బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటుంది, సిలబస్ సేమ్ ఉంటుంది కానీ ఎగ్జామ్స్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఉంటుంది. సో ఈ టైం చాలా ప్రెషియస్. January to April or May ఇది మీ ఫౌండేషన్. ఎవరైతే జీరోలో ఉంటారో, ఏం ఐడియా ఉండదు అనుకుంటున్నారో, ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు హార్డ్ వర్క్ చేసి ప్రాపర్ ప్లానింగ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మీకు ఈజీగా ఉంటుందండి.
అంటే జూన్ టు డిసెంబర్ మీరు ఏంటంటే ఇక్కడ మంచి కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ, బికాజ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ లెవెల్లో చూసుకుంటే ప్రతి డైలీ న్యూస్ చూసుకునే వాళ్ళకి ఒక హ్యాబిట్ ఉంటుంది. వీక్లీ ఇది కూడా అండి, న్యూస్ కూడా మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఎవరన్నా కానీ సజెస్ట్ చేసేది డైలీ, బికాజ్ డైలీ ఒక 20-30 ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే, డైలీ చూసుకుంటే బర్డన్ ఉండదు. లేదు నేను వీక్లీ మేనేజ్ చేసుకోగలుగుతా అంటే వీక్లీ చేసుకోండి. లేదు నేను ప్యూర్గా ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్ నేను నేర్చుకుంటాను అనుకుంటే 1 month అయినా పర్లేదు. కానీ ఏంటంటే మీరు డేస్ పెరిగే కొద్దీ మీకు బ్రెయిన్ కొంచెం స్ట్రెస్ చేయాల్సింది ఉంటుందన్నమాట. సో ఇంకా అది మీ బ్రెయిన్ సపోర్ట్ చేయగలుగుతుంది అనుకుంటే ఇది కూడా మీ ఓన్ స్ట్రాటజీ అనమాట. ఐదర్ డైలీ చూసుకుంటారా, వీక్లీ చూసుకుంటారా, మంత్లీ. కానీ అలా అని మంత్లీ అనుకొని ఒకటేసారి 2-3 months నోటిఫికేషన్ వచ్చినాక అలాంటి మిస్టేక్స్ చేయొద్దు. ఓకేనా. సో ఈ జనవరి నుంచి ప్రతి ఒక్క డే ఓకేనా మీరు ఫౌండేషన్ పెట్టుకోవాలి. క్వాంట్ అయితే బేసిక్, ఓకే, స్పీడ్ మ్యాథ్స్ కానీ స్పీడ్ మ్యాథ్స్ బాగా ఉండాలండి. ఓకే, క్వాంట్, రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్ ఈ 3 ఫౌండేషన్ పెట్టుకునేది. బికాస్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద కాంపిటీషన్ ప్రిలిమ్స్లోనే ఫిల్టర్ అయిపోతారండి. ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్, బ్యాంక్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎగ్జామ్లో కట్ ఆఫ్స్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్స్ పెరుగుతున్నాయండి. ఈ అనాలిసిస్ ఏవి పనికి రావట్లేదు. లాస్ట్ ఇయర్స్కి ప్రతి ఇయర్కి చేంజ్ అవుతున్నాయి. సో మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మ్యాక్సిమం పెట్టుకోండి. 100 marks అనుకుంటే ఇప్పుడు స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ ఇప్పుడు ఆర్ఆర్బి అనుకోండి, స్టేట్ కట్ ఆఫ్స్ లేదా నార్మల్ ఆల్ ఓవర్ కట్ ఆఫ్ అయితే మీరు పెట్టుకోండి మినిమం 50% ఆఫ్ ద పేపర్ ఖచ్చితంగా రావాల్సిందే. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ఒక యావరేజ్గా చూసుకుంటే 2-3 years కట్ ఆఫ్స్లో +5 కూడా కాదు, +8 to 10 marks మీరు టార్గెట్ పెట్టుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100కి లాస్ట్ ఇయర్ 60 అనుకోండి, 70 పెట్టుకోండి. ఓకే, 65+ ఉండాలి మీ టార్గెట్. అప్పుడు మీ ప్రిపరేషన్ అలా చేశారు అనుకోండి, ఎగ్జామ్ కొంచెం డిఫికల్టీ అట్లా వచ్చినా కూడా మీరు అచీవ్ అంటే క్వాలిఫై అవుతారు అనమాట. సో అలా ప్లాన్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఈ జాన్ టు ఏప్రిల్ ఆర్ మే ఫౌండేషన్ బాగా పెట్టుకోండి. ఓకేనా. మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్, మంచి రెసిపీ కావాలి, హెల్దీ మీల్ కావాలనుకుంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. ఓకేనా. తెచ్చుకొని కాదండి, మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంది, ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చుకున్నాం కదా అని నేను కుక్ చేసేస్తాను అంటే మళ్ళీ టేస్టీగా రాదు. ఎలా కుక్ చేయాలి, ఏ టైంలో ఏ ఇంగ్రీడియంట్ వేయాలి. ఓకేనా. ఒక మంచి రెసిపీ రావాలంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎంత ఫ్రెష్గా ఉండాలో ఏ టైంలో అది కుక్ చేయాలి అంటే ఏ టైంలో అది యాడ్ చేయాలనేది కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. సో అది ఎట్లా అంటే మీరు డైలీ టార్గెట్సా, ఓకేనా, డైలీ మీ మెయిన్ ఏమంటే మీ బ్రెయిన్ మీరు స్ట్రెస్ చేయకూడదు, బర్డన్ చేయొద్దు. ఇక్కడ ఇంకొకటి అండి, మీరు అనుకున్న దానికంటే పవర్ఫుల్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ అనమాట. సో మీరు బ్రెయిన్కి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు అంటే ఏదన్నా అంటే ఎగ్జామ్ వరకే కదా రీటైన్ చేసేది మెమరీ. ఓకే, సో మనము ఇంట్రెస్ట్గా, ఓకే, రెస్పెక్ట్ఫుల్గా, మెయిన్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి. మీ బ్రెయిన్కి మీరు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. ఎంత రెస్పెక్ట్ఫుల్గా దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించి చెప్పండి. ఓకే, ఎగ్జామ్ వరకు నేను ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీ బ్రెయిన్కి మీరే ఇంట్రెస్ట్గా, క్యూరియస్గా, ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు మనం చదువుతున్నప్పుడు బ్రెయిన్ ఎక్కువ రోజులు రీటైన్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, మన మెమరీ అదే. ఇక్కడ ఇంకొకటి, ఎగ్జామ్ అంటే హైలీ ఇంటెలిజెన్స్తో సంబంధం లేదండి, హార్డ్ వర్క్ అంతే. మీరు ఎంత ఇంట్రెస్ట్గా చదువుతారో, ఎంత రెస్పెక్ట్ఫుల్గా బ్రెయిన్కి ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తారో అది ఎగ్జామ్ వరకు ఖచ్చితంగా రీటైన్ చేస్తుంది. లేదు అంటే ఇన్ బిట్వీన్, అందుకే అంటారు కదా మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేది ఎంత అంటే ఇన్ బిట్వీన్ రివిజన్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, రివిజన్స్ ఎంత ఇవ్వాలనేది కూడా మీ బ్రెయిన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. మీరు స్టార్టింగ్లో మీ బ్రెయిన్కి మంచిగా ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించి మంచిగా ప్రిపేర్ అవుతే అది ఎక్కువ రోజులు మీ బ్రెయిన్లో రీటైన్ చేస్తుందండి. మీరు అన్ని డంప్ చేసి ఇది చదువుకో, అది చదువుకో, ఇది గుర్తుపెట్టుకో అని అన్ని డంప్ చేశారనుకోండి, మీరు ఎంత ఫాస్ట్గా డంప్ చేస్తారో అది అంత ఫాస్ట్గా బ్రెయిన్లోంచి పంపించేస్తుందండి. పంపించడం కాకుండా మళ్ళీ మీకు మీ చదివిన దానికి ఉపయోగం లేకుండా చేస్తుంది. సో మీ బ్రెయిన్ ఎప్పుడు స్ట్రెస్ చేయకండి. మంచిగా ఇంట్రెస్ట్గా ఇది ఎందుకు చదువుతున్నాము, వై అనేది, ఇది ఇంపార్టెంటా కాదా అనేది మీకు బ్రెయిన్కి పంపించండి. క్వాలిటీగా బ్రెయిన్కి పంపించండి. అది మీకు రివిజన్స్ తక్కువ అయ్యేలా చేస్తుంది అనమాట. చక్కగా మీ ప్రిపరేషన్ అప్పుడు బ్రెయిన్కి ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తారో ఎగ్జామ్ టైంలో మీ బ్రెయిన్ మీకు అంత హెల్ప్ చేస్తుందండి. ఇది ఒకటి నేను చెప్తాను. ఓకేనా. సో డోంట్ స్ట్రెస్ యువర్ బ్రెయిన్, రెస్పెక్ట్ యువర్ బ్రెయిన్ సో దట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ ఎగ్జామ్ టైం అనమాట. ఓకేనా. సో ఇదొకటి. ఓకే, ఇప్పటికే బాగా లెందీ అయిపోయినట్టుంది. యాక్చువల్గా నేను ప్లాన్ చేసుకోలేదు ఎలా చెప్పాలి ఏంటి అని చెప్పి, ఒక వేలో అలా వెళ్ళి చెప్పేశాను. ఓకే, బట్ ఎగ్జామ్ టార్గెట్ చేసినప్పుడు నా ఓన్లీ ఇంటెన్షన్ అంటే ఎవరైతే ఇక్కడ వరకు చూసారో వాళ్ళకి ఒకటే చెప్తానండి, టైం చాలా ప్రెషియస్, టైం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు.
మీరు గోల్ పెట్టుకున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు వెనకాలకి వెళ్ళకొద్దు, బ్యాక్కి వెళ్ళొద్దు. ఈ ఇయర్ 2026 మీ ఇయర్ అవ్వాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఒపీనియన్స్ తీసుకొని వేరే వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ లేకపోతే వేరే వాళ్ళకి ఏదో చెయ్యాలని చెప్పి ఇది ఉంటుంది కదా, ఇది అందరికీ తెలుసు. ఐ నో మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ విల్ నో. ఇది మీ గ్లాస్ అనుకుంటే మీరు గ్లాస్లో వాటర్ షేర్ చేయాలనుకోండి. ఫస్ట్ మీ గ్లాస్ అంటే మనమే కదా, వాటర్ని షేర్ చేసుకోవాలనుకోండి. ఫస్ట్ మీ గ్లాస్ మీరు ఫిల్ చేసుకోండి. ఓకేనా? మీ గ్లాస్ మొత్తం ఫిల్ అయినాక, ఓకే, ఫిల్ అయ్యి ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది చూడండి, అప్పుడు మాత్రమే షేర్ చేయండి. ఫిల్ అవ్వకుండా కొద్దిగా ఉంది కదా అని షేర్ చేసి నాకు టైం ఉంది నేను మళ్ళీ ఫిల్ చేసుకుంటా అని బయట షేర్ చేసుకోవద్దు. ఓకేనా? సెల్ఫిష్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక గ్లాస్ నిండిపోయినా ఇంకో గ్లాస్ తెచ్చుకొని మళ్ళీ నింపుకోవడము, ఇంకో గ్లాస్ తెచ్చుకొని నేనే ఉండాలి నేనే ఫిల్ చేసుకోవాలి అనేది సెల్ఫిష్ కేటగిరీ అండి. అది నేను సజెస్ట్ చేయను. బట్ మీరు మన అని ఫ్యామిలీ కానీ ఫ్రెండ్స్లో కానీ రిలేటివ్స్ ఏదన్నా కానీ మీరు ఏదన్నా ఒకటి షేర్ చేసుకోవాలి మీ లైఫ్లో. టైం కానీ మనీ కానీ ఏదన్నా, ఇది ఓన్లీ మనీ అనే కాదండి, షేరింగ్ అంటే మీ టైం కూడా నేను చెప్తున్నాను. ఓకే, దాని గురించే చెప్తున్నా. వాటర్ అనేది మీ టైము, మీ మనీ ఏదన్నా కానీ మీరు వాల్యూ చేసేది మీ లైఫ్లో ఏదన్నా షేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ మీ గ్లాస్ మీకు ఫుల్ ఉండాలి. ఓకేనా? డోంట్ షేర్. ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది అన్నప్పుడు మాత్రమే షేర్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ముందే వచ్చినట్టు మీరు షేర్ చేసుకుని అనుకోండి, గ్లాసులో ఏముండదు, మీరు ఫిల్ చేసుకోవడానికి టైం ఉండదు, టైం వెళ్ళే కొద్దీ. ఎందుకంటే మీరు ఫిల్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న పర్సన్ తీసుకుంటారండి. అసలు లేదు, వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు అంటేనే వాళ్ళు మిమ్మల్ని కేర్ చేయట్లేదని. బికాస్ హూ ఎవర్ ఆర్ కేరింగ్ ఫర్ యూ, ఐదర్ దే విల్ ట్రై టు ఫిల్ యువర్ గ్లాస్, అదర్వైజ్ మీరు వాలంటరీగా ఇచ్చినప్పుడే వీళ్ళు వెయిట్ చేస్తారండి. ఓకే, మీరు ఇస్తున్న కొద్దీ వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు అంటే అది వాళ్ళు రైట్గా ఫీల్ అవుతారు. ఓకే, వాళ్ళు ఇవ్వాలి కదా, వాళ్ళు చెయ్యాలి కదా, నాకు టైం ఇవ్వాలి కదా, ఏదన్నా కానీ రిలేషన్షిప్స్ అయినా ఏదన్నా కానీ నాకు టైం ఇవ్వాలి, వాళ్ళ కష్టం ఇవ్వాలి అనేది ఆ మోడ్లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే గ్లాస్కి క్రాక్స్ వస్తాయి. ఓకే, అన్నీ వస్తాయి. మనకి ఇంత స్మూత్గా ఉండమండి. ఇయర్స్ వెళ్ళే కొద్దీ 22, 23, 24, 25, 26 ఇయర్స్ వెళ్ళే కొద్దీ గ్లాస్ సేమ్ గ్లాస్ లాగా ఉండదు. అదే మీరు ఫిల్ చేసుకోండి, మంచి ఓవర్ఫ్లో అయిపోయింది అనుకోండి, ఇంకో గ్లాస్ కూడా తెచ్చే కెపాసిటీ మీకు ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఓవర్ఫ్లో ఇది ఇలాగే పెట్టుకొని ఇక్కడ వాటర్ ఓవర్ఫ్లో అయిన వాటర్ అన్ని ఇక్కడ పెట్టి మీరు స్ప్రెడ్ చేయండి. అది హ్యాపీయే. మీరు ఎంత స్ప్రెడ్ చేస్తే మీకు దేవుడు అంటే గాడ్ మీకు అన్ని గ్లాసెస్ ఇస్తాడండి. గ్లాస్ ఇస్తాడంటే మీకు అన్ని గ్లాస్ని క్రియేట్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ ఛాన్సెస్ మీకు గాడ్ ఇస్తాడనమాట. బట్ ఉన్న ఒక్క గ్లాస్ని అసలు ఫిల్లే కాకుండా టైం ఉంది కదా, నాకేంటి రేపు టుమారో డే ఇస్ మై డే అనుకుంటా ఈ ఉన్న టైంని వేస్ట్ చేసుకొని ఈ ఓవర్ఫ్లో ఉంటారు, ఈ షేరింగ్ టైం వేస్ట్ చేసుకొని మనీ వేస్ట్ ఇట్లా వెళ్తూ ఉంటారంటే అయిపోతుందండి. సో ఇదేంటంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే కొంచెం అలా చెప్తున్నానండి, వేరేగా తీసుకోకండి. సో ఇదనమాట మెయిన్. టైమ్ ఇస్ ప్రెషియస్. ఒకటే అండి, 2026 మీ ఇయర్ అవ్వాలి. నేనైతే అదే అనుకుంటున్నాను, అంటే ఎప్పుడూ అనుకుంటాను. బట్ ఇది ఏంటంటే ఒక మీకు ఎగ్జాంపుల్గా కూడా ఉండాలి అని చెప్పి నన్ను నేను ఎగ్జాంపుల్గా సెట్ చేసుకోవాలి మీకు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అంటే నేను ఒక్కదాన్నే, బట్ అనుకోకుండా మీ వరకు వచ్చాను కాబట్టి నన్ను నేను ఖచ్చితంగా ఎగ్జాంపుల్గా చేసుకోవాలి. కాబట్టి కొంచెం సీరియస్నెస్ పెంచుకొని ఐ వాంట్ టు మేక్ దిస్ 2026 ఈజ్ మై ఇయర్ అండ్ ఐ వాంట్ టు బీ ప్రౌడ్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు షో. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్, ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ నేను ఫేస్ చూపించట్లేదు, నా నేము చెప్పట్లేదు, బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇదే టయానికి ఐ రియల్లీ హోప్ టు కమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ ఆల్ అండ్ సే మై నేమ్. అంటే ఇట్లా హాయ్తో పాటు స్టార్టింగ్లో నా పేరు కూడా చెప్పాలి. లైక్ ఏంటంటే నన్ను నేను చూపించుకోవాలి, లైక్ ఒక ప్రౌడ్గా ఉండాలి అనేది నేను అనుకుంటున్నాను. అలా అవ్వాలి అంటే నేను 2026లో అచీవ్ అవ్వాలి. ఐదర్ జాబ్ అయినా అవ్వాలి, లేకపోతే ఇంకేదన్నా కొంచెం సక్సెస్ అయ్యి నన్ను నేను చూపించుకోగలను, నన్ను నేను ప్రజెంట్ చేసుకోగలను అనుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ టైం కల్లా అది అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఓకే, మీరు కూడా ఈ 2026 ఇయర్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను అనుకోకూడదు. 2020 అనుకోకూడదు అని కాదు, అనుకోకండి. 2026 మీ ఇయర్ అవ్వాలంటే సెల్ఫ్ ప్రయారిటీ, హెల్త్, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అన్నీ సెల్ఫే ఉండాలి. పేరెంట్స్ వెయిట్ చేస్తారు, సిబ్లింగ్స్ వెయిట్ చేస్తారు, ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్, నేబర్స్ అందరూ వెయిట్ చేస్తారు. హరి ఏం లేదు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏదో టెంపరీ వాటికి మీరు అట్రాక్ట్ అయ్యి టెంపరీ థింగ్స్ కోసము మీ
టైం వేస్ట్ చేసుకొని మీ గోల్కి డైవర్ట్ అయిపోయి వద్దు, కష్టం అవుతుందండి. సో ఇదండి, చాలా లెందీ అయిపోయినట్టుంది. కానీ యాక్చువల్లీ నాకు ఈ కోట్స్ రాసే హ్యాబిట్ ఉంది. అందరికీ అన్నీ తెలుసు, బట్ ఏంటి అంటే ఈ నీతులు అంటారు కదా, ఏంటి అంటే నాకు ఒక పాజిటివ్ వర్డ్ ఒక లైఫ్ చేంజ్ అవుతుందండి. అది నేను బాగా బాగా ఫుల్గా కాన్ఫిడెంట్గా నమ్ముతాను. ఒక్క పాజిటివ్ వర్డ్ అండి, మీకు చెప్పేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కానీ బట్ ఆపోజిట్లో ఆ పర్సన్కి ఆ టైంలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే చెప్తున్నాను, నేను ఎక్స్పీరియన్స్ మళ్ళీ రీసెంట్గా ఎక్స్పీరియన్స్ అయిందే చెప్తున్నాను. నేను అసలు మళ్ళీ చేయకూడదు, హెసిటెంట్ చెయ్యాలా వద్దని అనుకుంటే కరెక్ట్గా మా ఫాదర్ ముందు, మా హస్బెండ్ ముందు మన పేరు చెప్పారండి. యాక్చువల్గా సాయి చంద్రారెడ్డి బ్రదర్, ఫ్రెండ్ ఆ టైంలో రావడము, గుర్తించడము, లైక్ ఓకే మీరే కదా అని చెప్పి చేయడము. సో ఏంటి అంటే వాళ్ళకి ఓన్లీ ఆ మినిటే, ఓకే వాళ్ళకి అది ఆప్షన్, అడగపోయినా వాళ్ళకి ఏం కాదు, అడిగినా వాళ్ళకి ఏం కాదు ఆ టైంలో. బట్ మనకి ఆ ఒక్క వర్డ్ అండి, ఒక్క పలకరింపు, ఆ పాజిటివ్ థింగ్ మన లైఫ్ ఇంకొంచెం మనలాగా ఉండనిస్తుంది అనమాట. సో బీ కైండ్ టు యువర్ సెల్ఫ్, అంటే ఆ పాజిటివిటీ స్ప్రెడ్ చేయగలిగితే ఓకే, లేదు అనుకుంటే అలా ఉండండి. అంతేగాని నెగిటివ్గా వెళ్ళిపోయి వద్దు, నెగిటివిటీ వద్దు. బీ పాజిటివ్ స్ప్రెడ్ చేయగలిగితే పాజిటివ్ స్ప్రెడ్ చేయండి, లేకపోతే అట్లా అనమాట. అంటే ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు నంబర్స్గా తీసుకుంటే 0లో ఉంటే ఓకే, పాజిటివ్గా వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళండి, 0లో నుంచి ముందుకు వెళ్తూ క్రాల్ చేయండి, వాక్ చేయండి, రన్ చేయండి, ఏ పాసిబుల్ అయితే అది. బట్ నెగిటివ్లో -1 -2 అలా వెళ్ళకండి, ఓకేనా. సో బీ కైండ్ టు యువర్ సెల్ఫ్, ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే ఈ ఎగ్జామ్ మోడ్లో ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో బీ కైండ్ టు యువర్ సెల్ఫ్, ఓకేనా. ప్రెజర్స్ ఏమీ తీసుకోకుండా, కంపారిజన్స్ మోడ్లోకి వెళ్ళకుండా, ఏది వెళ్ళకుండా ఈ 2026ని మీ ఇయర్ అయ్యేలాగా చూసుకోండి, ఓకేనా. ప్రాపర్ స్ట్రాటజీస్తో, ప్రాపర్ ప్రిపరేషన్తో, స్మార్ట్గా మీ బ్రెయిన్ని రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మీ గోల్ని అచీవ్ అవ్వాలని చెప్పి నేను హార్ట్ఫుల్గా కోరుకుంటున్నాను. సో హ్యాపీ వన్స్ అగైన్, వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. యాక్చువల్గా నేను ఇది ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా బాగా హ్యాపీగా చెప్పాలని కోరుకుంటున్నా. బికాస్ న్యూ ఇయర్స్ వస్తూ ఉంటాయండి, బట్ నేను ఈ టైంలో నేను అనుకుంటేనే అది మనకి న్యూ ఇయర్, అంతేనా. మనం ఎప్పుడైతే మనం అనుకున్నది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో, ఇప్పుడు అందరు రెజల్యూషన్స్ పెట్టుకుంటారు, కానీ మహా అయితే 2-3 ఇయర్స్ 1 వీక్ వాళ్ళ కెపాసిటీ తగ్గట్టు బ్రేక్ చేస్తారు, 1 వీక్లోనో 1 మంత్లోనో 10 డేస్లోనో. బట్ ఎప్పుడైతే మనం మన లైఫ్ని సీరియస్గా తీసుకుంటామో, ఇక్కడ ఇంకొకటి, లైఫ్ విల్ సీ యూ వెన్ యు ఆర్ రెడీ, అంటే లైఫ్ విల్ కమ్ టు యూ అంటే అంటారు కదా, నీకు లైఫ్ ఎప్పుడు కనపడుతుంది అంటే నువ్వు చూడడానికి రెడీగా ఉన్నప్పుడే నీకు లైఫ్ కనపడుతుందండి. అప్పటి వరకు నువ్వు చూసేదంతా ఫేక్ వరల్డ్ అంటారు కదా, ఇది దాన్ని ఏమంటారు, ఫ్యాంటసీ టైప్లో అనమాట. మీరు ఇంకా లైఫ్ చూడాల్సింది చాలా ఉంటుందండి. బట్ మీరు ఎప్పుడైతే సీరియస్గా ఉంటారో లైఫ్ మీద, ఆ టైంలో మీకు కనిపిస్తుంది లైఫ్, అప్పుడు మీ లైఫ్ ఇట్లా ఇంకా తగ్గట్టు వెళ్తుంది అనమాట. అంతేగాని ఈ ఫేక్ ప్రపంచంలో, ఫ్యాంటసీ వరల్డ్లో లైఫ్ సీరియస్నెస్ లేకుండా ఏదో ఉన్నాము అని చెప్పి అలా ఉన్నారనుకోండి, చాలా ఫ్యూచర్లో ఇబ్బంది పడతారు, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు వరకు చూసిన వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం, ఓకే. వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. హెల్దీగా ఉండండి, టార్గెట్స్, గోల్స్ సెట్ చేసుకోండి, ఓకేనా. అసలు టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. అండ్ నా వల్ల ఏదైతే పాసిబుల్ అవుతుందో నేను ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో కానీ, ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ అండి, పర్సనల్ వ్లాగ్స్, పర్సనల్ ఏమీ ఉండదు. కానీ ఇన్ బిట్వీన్ ఒకవేళ ఇట్లాగే అంటే ఈ మోటివేషన్ అని కూడా అనను, ఏదన్నా పాజిటివ్ నాకు ఇన్ బిట్వీన్ చెప్పాలి అని అనిపిస్తే ఓకే. బికాస్ ఇది కూడా నాకు కొంచెం గిల్ట్గానే ఉంది యాక్చువల్ చెప్పాలంటే. నేనే అప్పుడే చెప్పేసాను ఫ్రీడమ్ తీసుకొని, ఎందుకు ఇప్పుడే మోటివేషన్ కొంచెం సక్సెస్ అయ్యాక చెప్తే బాగుండేది అని అనుకున్నాను. బట్ 150th వీడియో కదా, ఓకే పెడదాము, చూసేవాళ్ళు చూస్తారు. ఒక్క పర్సన్ కన్నా అరే నిజమే కదా అని అనిపిస్తుంది కదా అని చెప్పి నేను ఇప్పుడు టైం తీసుకొని చేస్తున్నాను, ఓకే. ఇన్ ఫ్యూచర్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు అంటే మీ సపోర్ట్ని బట్టి, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 433 కదా, 423 ఉన్నారు కాబట్టి నేనేంటంటే కొంచెం ఫ్రీడమ్ తీసుకొని ఇలా చెప్పాను. యాక్చువల్లీ మొత్తం తెలుగులోనే అయిపోయినట్టుంది.
ఓకే. ఏదైనా అంటే అలవాటు లేదు కదా! బట్ నేను ఇంకా ఇంగ్లీష్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతాను. ఇప్పటికే నేను నిజం చెప్పాలంటే నేను నా బ్యాక్ వీడియోస్ చూస్తా ఉంటే ఇంగ్లీష్‌లో చెప్పేవి చూస్తుంటే కొంచెం ప్రౌడ్‌గానే ఉంది నాకు. అంటే మిస్టేక్స్ ఉన్నా వొకాబులరీ అంత పర్ఫెక్ట్‌గా లేకపోయినా అంత ఇన్ బిట్వీన్ చాలా జర్గన్స్ అంటారు కదా! అంటే కొంచెం వర్డ్స్ సరిగ్గా లేకపోయినా నేను ఇంకా మంచిగా ఇంప్రూవ్ అవుతాను. మంచిగా నేర్చుకుంటాను. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మీ ఫైనల్‌గా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది కూడా చేస్తుంది కంప్లీట్‌గా మీకోసం కాదు. ఒకవేళ నాకు జాబ్ వచ్చుంటే అసలు నేను 100 కాదు కదా 200% కూడా నేను యూట్యూబ్ స్టార్టే చేసేదాన్ని కాదు. బికాస్ ఇది యూట్యూబ్ నేను చాలా యాక్సిడెంటల్‌గా ఇంకా ఎక్కువ చెప్పాలంటే ఒక డిప్రెషన్ మోడ్‌లో స్టార్ట్ చేసిన ఛానల్ కాబట్టి ఇది నా కోసం నేను చేసుకుంటున్న సెల్ఫ్ స్టడీ అనేది ప్యూర్లీ నా ఓన్ అనమాట. మీకోసమే నేను ఉన్నానని నేను ఎప్పుడూ చెప్పను. నాతో పాటు మీరు ఉండాలనుకుంటాను. ఓకేనా? మీకోసమే నేను చేయట్లేదు. ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఎవరైతే ఒకవేళ ఫ్యూచర్‌లో అంటే ఒకవేళ ఇది నచ్చి కంటిన్యూ అంటే ఒకవేళ చూడాలనుకుంటే నన్ను కంప్లీట్‌గా బ్లైండ్‌గా ఫాలో అవ్వద్దు. ఓకేనా? సో దిస్ ఛానల్ ఏదైతే సెల్ఫ్ స్టడీ ఉందో నాతో పాటు ఉండాలి అని మీరు అంటే నేను ఏదైతే లైఫ్లో చేసిన మిస్టేక్స్ మీరు చేయవద్దు, ఎలా చేస్తే సక్సెస్ అవుతారు ఓకే, నేను చెప్పేది మీకు ఏమైనా హెల్ప్ అవుతుంది అనేది ఆ ఇంటెన్షన్తోనే నేను చెప్తున్నా. కానీ నాదంతా నేను మొత్తం లీవ్ చేసి మీకోసమే కష్టపడతాను, మీకు వచ్చిద్ది నన్ను ఫాలో అయిపోండి బ్లైండ్గా అని నేను చెప్పను. ఓకేనా? సో వాట్ ఎవర్ ఐ ఫీల్ అంటే ఏది ఇంపార్టెంట్ మెయిన్గా ఎగ్జామ్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ కాబట్టి ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్లోనే మెయిన్గా ఎక్కువ వీడియోస్ ఉంటాయి ఎలా చేస్తే బాగుంటుందో. సో ఓకే ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఓకే మన మళ్ళీ చెప్పా కదా స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్టు మీకు వీడియోస్ నచ్చి అంటే మీకు అర్థమవుతున్నాయి కాన్సెప్ట్స్ లేకపోతే ఏదైనా ఇట్లా పాజిటివ్ వర్డ్స్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఉంటే మీరు కంటిన్యూ చేయండి. కానీ టైం మాత్రం అసలు వేస్ట్ చేయొద్దు. ఒక మెంటర్ మీద కానీ ఒక ఛానల్ మీద కానీ నంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ మీద వెళ్ళి మీ టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. సరేనా? ఇది ఒక ఇంటెన్షన్ అనమాట. సో అంటే ఇది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హ్యాపీ లెర్నింగ్.